Καλημέρα, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι και παιδιά, όμως είναι πολλά τα παιδιά σήμερα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Ateneo Veneto για το σεμινάριο που είναι εδώ στη τόσο θαυμαστή αίθουσα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αυτό το σεμινάριο και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί στην Βενετία η ελληνική γλώσσα είναι πολύ γνωστή. Είμαστε στην Βενετία φιλέλληνοι από αιώνες και mi fa davvero piacere parlare in greco, ma il mio greco è molto scarso, quindi mi scuso. Volevo solo darvi un saluto proprio perché l'atmosfera è veramente piacevole. L'Ateneo Veneto vi ospita con vero entusiasmo in una tradizione che vede appunto l'Ateneo Veneto sempre legato alla comunità greca di Venezia, a tante manifestazioni della cultura greca, dalla grecità antica fino a quella dei nostri giorni, in un filone ininterrotto di conferenze, convegni, trattazioni di carattere diverso, storico-artistico, storico, archeologico anche. Come archeologo sono molto legato alla Grecia, ho lavorato molto a Creta soprattutto, sono stato allievo per anni, anche docente poi della Scuola Archeologica Italiana di Atene, con la quale anche l'Ateneo ha dei legami e dei contatti. Ugualmente... Ο κύριος Καρίντσι, που είναι ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος που μας φιλοξενεί σήμερα, είναι επανευτυχής που σήμερα το πρωί ξεκινάμε αυτή την συνάντηση εδώ, γιατί η Βενετία και αυτό το Ίδρυμα ειδικά έχει πάρα πολλά κοινά με την Ελλάδα και ο φιλελληνισμός στη Βενετία δεν είναι κάτι πρόσφατο, είναι κάτι που υπήρχε πάντα. Τώρα μιλάει για την δικιά του εμπειρία ως αρχαιολόγος στην Ελλάδα και τον διέκοψα σε εκείνη τη στιγμή που άρχισε τα προσωπικά. E ancora naturalmente assieme all'Ateneo e in stretto collegamento, perché il legame è forte, c'è l'Università Ca' Foscari, che è una delle prime università in cui si è insegnato il neogreco in Italia, quindi è importante anche per questo, perché abbiamo una tradizione, la nostra università è giovane, però abbiamo una tradizione di insegnamento della lingua greca che nel corso degli anni si è naturalmente incrementato. Abbiamo oggi per fortuna una docente come la professoressa Carpinato che è attivissima e naturalmente siamo anche molto orgogliosi di averla come nostra socia, è una socia importante dell'Ateneo, è stata vicepresidente, ha incoraggiato e incrementato moltissime attività, quindi questi aspetti ci legano molto sia l'università sia l'Ateneo proprio nella analisi di tutti gli aspetti della grecità, non solo a Venezia ma naturalmente anche nel resto d'Italia e del mondo, con una serie di contatti che sono sempre costanti e che Caterina Carpinato è stata bravissima a mantenere tra università italiane e università greche e in giro per il mondo. Questo siamo veramente grati al suo lavoro e al suo impegno. Concludo qui portandovi ancora il saluto della Presidente dell'Ateneo, la dottoressa Antonella Magaraggia, che non poteva essere qui oggi. Καλίδουλια σε όλους. Ευχαριστούμε. Τα μισά από αυτά που είπε δεν θα τα μεταφράσω γιατί ήταν καλά λόγια για μένα. Αλλά ο κύριος Καρίντσι που εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή αυτό το ίδρυμα που είναι το Ατενέο Βένετο, που είναι το παλιότερο ίδρυμα, πολιτιστικό ίδρυμα της Βενετίας, ήθελε να τονίσει πόσο σημαντική είναι η σχέση που αυτό το ίδρυμα έχει και με το Πανεπιστήμιο Βενετίας, το οποίο, όπως θα πω σε λίγο στη δικιά μου ανακοίνωση, είναι ένα πανεπιστήμιο σχετικά νεογέννητο στα πλαίσια της Ιταλικής εμπειρίας ως ανώτατες σπουδές. Γιατί το δικό μας πανεπιστήμιο γεννήθηκε το 1868, που είναι
σχετικά πρόσφατα για μας και ξεκίνησε έχοντας τα νέα ελληνικά ως μάθημα. Μετά υπήρχε μια μεγάλη διακοπή και ξαναρχίσαμε το 1994. Φέτος γιορτάζουμε τα πρώτα 30 χρόνια της καινούριας πορείας. Είναι μεγάλη χαρά του Ιδρύματος αυτό στο Αθηναίο Βένετο, που μετά θα το δούμε, είναι υπέροχο μέρος, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Grazie molto. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Benvenuti a tutti qui in questa magnifica sala dell'Ateneo Veneto. Abbiamo il piacere di iniziare questi 2 giorni su Greeks in Venice, Έλληνες στη Βενετίας, con il patrocinio dell'Ambasciata di Grecia in Italia. Αυτή η εκδήλωση έχει την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στην Italia και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας e del Ministero degli Esteri di Grecia, e adesso vi leggerò il messaggio che ha mandato proprio per voi, per le vostre scuole, per i nostri studenti, και τώρα θα σας διαβάσω το κείμενο που ακριβώς για σας και για τα σχολεία σας και για τους φοιτητές έστειλε η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μυρογιάννης. Adesso vi leggerò il messaggio che è stato inviato proprio per questa edizione, per questa giornata, dalla ministra Μυρογιάννης. Φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά όταν νέοι και νέες από την Ελλάδα γίνονται πρεσβευτές του ελληνισμού και συναντούν στο εξωτερικό νέες και νέους οι οποίοι είναι επίσης κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού. Amici e amiche, è un grande piacere quando giovani greci diventano ambasciatori della grecità e della nostra cultura e incontrano all'estero giovani che sono partecipi della cultura greca. Γι' αυτό η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσια Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών έθεσε υπό την αιγίδα της το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Έλληνες στη Βενετία, Grecia Venezia. È per questo motivo che il Segretariato Generale per i Greci all'estero e la diplomazia pubblica del Ministero degli Affari Esteri di Grecia ha messo sotto la sua egida, sotto il suo patrocinio, il programma educativo e formativo Grecia Venezia. Το πρόγραμμα αυτό φέρνει πιο κοντά μαθητές από την Ελλάδα και την Ιταλία, ενδυναμώνοντας τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες μας. Δίνει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την ελληνική γλώσσα μέσα από την διεθνή διάστασή της και να παρακολουθήσουν την εξέλιξή της και την επίδρασή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Questo programma avvicina studenti greci e italiani rafforzando i forti legami storici che uniscono i nostri 2 paesi. Offre ai partecipanti un'opportunità unica di scoprire la lingua greca attraverso la sua dimensione internazionale e di seguire l'evoluzione e l'impatto sulla cultura mondiale. Είναι δε μοναδική η εμπειρία διδασκαλίας και μάθησης στους ίδιους χώρους που μελετούσε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. È un'esperienza unica di insegnamento e apprendimento negli stessi luoghi in cui ha studiato il nostro poeta nazionale Διονύσιος Σολωμός. Εκφράσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία, του Υπουργείου Εξωτερικών και Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσια Διπλωματίας, πάντα στηρίζουν τις δράσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς, στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, στην επικοινωνία των λαών και στον διάλογο των πολιτισμών. Il Ministero degli Affari Esteri, il Segretariato Generale per i Greci all'estero e la diplomazia pubblica sostengono sempre le azioni che contribuiscono alla responsabilizzazione delle nuove generazioni, alla diffusione della cultura greca, alla comunicazione tra i popoli e al dialogo tra le culture.
Questo messaggio lo manda la dottoressa Mira Mirogianni facendo gli auguri più sentiti a tutti i partecipanti. Metis Hermes ευχές για την έληξη της ημερίδας μας από την κυρία Mira Mirogianni. Bene, abbiamo anche il supporto dell'Associazione Italiana di Studi Neogreci, dell'Università Ca' Foscari di Venezia e ovviamente oggi pomeriggio andremo al Liceo Foscarini, dove ci saranno anche i saluti poi istituzionali dell'altro liceo dove ha studiato il giovane Dionisio Solomos. Το απόγευμα θα είμαι στο Λύκειο που ήταν μαθητής ο Διονύσιος Σολομός και θα έχουμε και ένα άλλο σχολείο από εκεί που σπούδασε ο νεαρός Solomos. Λοιπόν, ξεκινάμε. Iniziamo adesso la nostra giornata che sarà diglosi. Questa giornata sarà in 2 lingue, in italiano e in greco, perché questa istituzione è aperta al pubblico e quindi abbiamo in sala anche persone che sono venute per partecipare a questa iniziativa. Quanti sono in sala quelli che non capiscono il greco? 1, 2? Benissimo. E per queste 2 persone comunque noi faremo questa iniziativa in doppia versione, perché è quello che è proprio lo scopo di questa iniziativa e anche di questo luogo. Παρόλο που μόνο 2 άτομα εδώ σε αυτή την αίθουσα δεν μιλάνε ελληνικά, η εκδήλωση θα είναι δίγλωση για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους για αυτή τη συνάντηση που είναι σημαντική για όλο το Ατενέο Βένετο, που είναι ένα μέρος όπου η ελληνική γλώσσα υπάρχει αλλά συνομιλεί με την Ιταλική. E quindi iniziamo i lavori facendo un brevissimo saluto da parte mia. Io sono Caterina Carpinato e insegno dal 1998 a Ca' Foscari Lingua e Letteratura Neogreca, che appunto, come dicevamo, è un insegnamento di antica tradizione nella nostra università. Το Πανεπιστήμιο Βενετία, που σήμερα εκπροσωπώ εγώ, διδάσκεται η νεοελληνική γλώσσα από το 1994, ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία από τον κύριο Νικόλαος Παναγιωτάκης, που ήταν διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, που θα τον δείτε αύριο, και έγινε μια συμφωνία με την Ελλάδα για να ξαναρχίσει την διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Βενετίας. Στην αρχή με την κυρία Λουτσία Μαρκεσέλη Λούκας, που δίδασκε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στη Teriesti, και μετά από το 1998 anellava εγώ. La nostra università ha una tradizione molto antica dell'insegnamento della lingua e letteratura neogreca, ma era stata interrotta nel 1890 e soltanto più di 100 anni dopo, grazie al professor Nikolaos Panagiotakis dell'Istituto Ellenico di Venezia, si è riavviato l'insegnamento che ho prima con la volontà anche con l'aiuto della professoressa Lucia Marcheselli Lucas e successivamente nel 1998, nessuno di voi era nato, κανένας από εσάς δεν είχε γεννηθεί εκείνη την εποχή, όταν ξεκίνησα να διδάσκω εδώ ελληνικά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φέτος που έχουμε 50 άνθρωπους που έχουν δηλώσει ως κύριο ή δεύτερο μάθημα τα νοελληνικά και έχουμε στην αίθουσα μερικούς φοιτητές και φοιτήτριες ή που μαθαίνουν τώρα νοελληνικά ή που έχουν ήδη τελειώσει και παρόλο που έχουν τελειώσει είναι εδώ. Abbiamo il piacere di avere in sala oggi non soltanto alcuni nostri studenti che ringrazio e saluto per essere qui, ma anche perché sono venuti anche degli studenti già laureati, quindi per noi è un motivo di orgoglio. La giornata di stamattina si svolgerà quindi in 2 modi. Dopo questo breve saluto mio prenderanno la parola alcune colleghe dell'Università di Venezia, la professoressa Liossatou e 2 professoresse delle università greche che sono attualmente ospiti qui a Venezia e faranno i loro brevi interventi in greco e io farò un breve riassunto in italiano, come abbiamo detto, per i partecipanti di questa iniziativa e anche perché
questo nostro incontro verrà registrato e quindi sarà poi fruibile anche ad altre persone che vogliono così conoscere meglio i rapporti tra Venezia e la Grecia, non solo del passato ma anche del presente. Η μερίδα σήμερα τώρα θα ξεκινήσει με τις ανακοινώσεις που θα κάνουν οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Βενετία ή και από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου, που θα πάρουμε το λόγο εδώ με μικρές ανακοινώσεις για τις σχέσεις Βενετίας και Ελληνισμού. Και θα κάνω μετάφραση, γιατί αυτό που θα πούμε θα μαγνητοσκοπηθεί ακριβώς και θα μείνει στο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαθήματα και για τις πληροφορίες για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν ποιες είναι οι σχέσεις του ελληνισμού στη Βενετία, όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν και στο μέλλον, γιατί εμείς επενδύουμε στα ελληνικά του μέλλοντος. Noi investiamo sul greco del futuro e quindi adesso diamo la parola alla professoressa Liossatou, che insegna lingua e letteratura neogreca qui a Ca' Foscari con un contratto e da tanti anni ed è dottoressa anche di ricerca qui da noi. Prego, se vuole andare al tavolo o se vuole. Μιλάει τώρα η κυρία Ευγενία Λιοσσάτου, που είναι διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Βενετίας στα νεοελληνικά, είναι καθηγήτρια της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο μας, πολύ αγαπημένη από τους φοιτητές μας και από τις φοιτήτριές μας και θα μιλήσει ελληνικά, εγώ θα μεταφράσω σύντομα μετά το λόγο της στα ιταλικά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καρπινάτο. Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ στη Βενετία. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες παρατηρήσεις για το ενδιαφέρον των Ιταλών για τη διδασκαλία των νέων ελληνικών στην Ιταλία. Η Βενετία, ξέρετε, μπορεί να υπερηφανεύεται για την πλούσια και πολύτιμη συμβολή τη συμβολή της στις νεοελληνικές σπουδές ήδη από το 1868. Το 1868, με την επίσημη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη Scuola Superiore di Commercio, που είναι το σημερινό Ca' Foscari. Αλλά για ποιους λόγους οι Ιταλοί άρχισαν να μαθαίνουν ελληνικά? Να μεταφράσω κατευθείan. Io vorrei, traduciamo in italiano, velocemente, vorrei condividere con voi alcune considerazioni sui motivi dell'interessamento di italiani per la lingua neogreca. Già sappiamo che l'attivazione della lingua neogreca a Ca' Foscari era nel 1868 nella Scuola di Commercio con Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης. Όταν ενεργοποιήθηκε η πρώτη πανεπιστημιακή έδρα, λοιπόν, αυτοί που επιθυμούσαν να μάθουν ελληνικά δεν ήταν οι απόγονοι των Ελλήνων της Διασποράς, δεν ήταν οι καθολικοί που εκπαιδεύτηκαν στο σεμινάριο της Πάδοβας για να ασκήσουν τις ευαγγελικές τους δραστηριότητες στις ελληνόφωνες και τουρκόφωνες περιοχές, αλλά ήταν Ιταλόφωνοι που μάθαιναν τη γλώσσα των Ελλήνων όχι για πολιτιστικούς, θρησκευτικούς ή εμπορικούς λόγους, αλλά για λόγους που σχετίζονταν με τις μεταβαλλόμενες πολιτικές και οικονομικές ανάγκες της εποχής. Quindi quelli che intendevano imparare il greco non erano i rampoli dei greci della diaspora, né i cattolici addestrati al seminario padovano per svolgere le loro attività di evangelizzazione delle aree di lingua greca e turca, ma erano italofoni che apprendevano la lingua dei greci non per motivi culturali, religiosi o commerciali, ma per ragioni connesse con le mutate esigenze politiche ed economiche dell'epoca. Στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στη μελέτη της νέας ελληνικής και παρατηρήθηκε με το διάδοχο του Τριανταφύλλη, του Φραντσέσκο Ντε Σιμόνε Μπρουέρ, σε μια άλλη πανεπιστημιακή έδρα στη Νάπολη, στο Οριεντάλε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φραντσέσκο Ντε Σιμόνε Μπρουέρ, η νέα ελληνική γλώσσα έπρεπε να μελετηθεί για δύο λόγους. Ο ένας πολιτικός, πάντα σε σχέση με τις επεκτατικές κινήσεις που προωθούσε η Ιταλία στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, με την επακόλουθη δημιουργία των επικίων του Αιγαίου, ο άλλος ανθρωπιστικός,
λόγω της παρουσίας ελληνόφωνων περιοχών στη Νότια Ιταλία. Μάλιστα, σε ένα από τα δοκίμια του, ο De Bruer αναρωτιέται με το ποια πρέπει να θεωρείται η πραγματική γλώσσα των νεοελλήνων. Εκείνη της διοίκησης, του κράτους, της εκπαίδευσης, δηλαδή η καθαρεύουσα, ή εκείνη του προφορικού λόγου και της λαϊκής ποίησης, δηλαδή η δημοτική. Δηλαδή, αυτή των μορφωμένων λογοτεχνών της πρωτεύουσας του Βασιλείου, της Αθήνας, ή η ζωντανή, η άμεση, συνδεδεμένη με την προφορική ποίηση που φούδωσε τα επαναστατικά πνεύματα του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Μη θέλοντας να πάρει θέση ακριβή, ο De Simone Bruer θεωρεί ότι πρέπει να μάθει κανείς και τις δύο, χωρίς να πέσει σε υπερβολές, και το δοκίμιό του κλείνει με μία ευχή που ισχύει ακόμα και σήμερα. Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, αν θέλει να αποδώσει καλούς καρπούς, πρέπει να είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, όπως κάθε άλλη διδασκαλία. Πρέπει να γίνεται με πάθος και συμπάθεια, αλλά ταυτόχρονα με αληθινή διδασκαλία και επάρκεια. Allora, alla fine del XIX secolo si osserva un diverso approccio allo studio della lingua greca moderna con il successore di Triadaphilis all'Orientale di Napoli, Francesco De Simone Bruer, secondo il quale bisognerebbe studiare il greco moderno per due ragioni. Una di natura politica, in connessione con i movimenti espansionistici promossi dall'Italia nell'area del Mediterraneo orientale, l'altra antropologica, a causa della presenza in Italia meridionale di aree ellenofone. In un suo saggio affronterà il problema che riguarda quale debba essere considerata la vera lingua dei greci moderni, quella dell'amministrazione, dello stato della giustizia, dell'istruzione, cioè la Katharevousa, o quella parlata della poesia popolare, ovvero la Δημοτική. Non prenderà una posizione precisa sull'argomento, consiglia però che bisogna impararle entrambe senza cadere in nessun eccesso. E il suo saggio si chiude con un augurio ancora valido per oggi: l'insegnamento del greco moderno, per dare buoni frutti, occorre che sia a un tempo divertente e interessante, del parte di ogni altro insegnamento, che sia fatto bensì con passione e simpatia, ma insieme con vera dottrina e competenza. Ας δούμε σε ποιους απευθύνονται σήμερα, μετά από μια μακρά παράδοση των ελληνικών σπουδών. Κίνητρο πολλών φοιτητών Ιταλών είναι η εκμάθηση των ελληνικών με στόχο την εξέλιξη της γλώσσας ως γλωσσικό μέσο για την κατανόηση των αρχαίων, αλλά και ως ξένης γλώσσας ομιλουμένης σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oggi, dopo una lunga tradizione di studi neogreci con l'insegnamento di lingua e letteratura neogreca, si riconferma la capacità di unire esperienze importanti sia orientali che occidentali, come pure lingue e culture dell'Europa centrale, orientale e balcanica. Quindi, ας λάβουμε υπόψη ότι σήμερα επιβεβαιώνεται η ικανότητα να συνδυάζονται γλώσσες ανατολικών και δυτικών χωρών, καθώς και γλώσσες και πολιτισμοί από την κεντρική, ανατολική και βαλκανική Ευρώπη. Μεταξύ όλων αυτών των γλωσσών που προσφέρονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας, η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη Βενετία είναι μεγάλη πρόκληση, καθώς καλούμαστε να διδάξουμε την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε μια πόλη, της οποίας η ιστορία συνδέεται άμεσα με το ελληνικό στοιχείο. Αυτό συχνά επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, όχι τόσο για ένα ξένο πολιτισμό, αλλά για σημαντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας τους. Teniamo in considerazione che tra tutte queste lingue offerte nel programma didattico dell'università, sia Ca' Foscari, sia l'Orientale, altre università dell'Italia, insegnare il greco moderno a Venezia è molto interessante, poiché viene richiesto di insegnare l'evoluzione della lingua e della cultura greca in una città, la cui storia è direttamente legata all'elemento greco. Questo spesso permette agli interessati di approfondire la conoscenza non tanto di una cultura straniera, quanto di elementi importanti della storia locale. Κλείνοντας, ας συνειδητοποιήσουμε και εμείς ως Έλληνες ότι η γλώσσα μας δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά όπως λέει ο Ελίτης, έτυχε να είναι ένα όργανο μαγείας και μετάδοσης ηθικών αξιών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο μεγάλο διάστημα των 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας κατά τον οποίο να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα.
E concludendo, occorre essere consapevoli che la lingua greca non è solo un mezzo di comunicazione, ma come dice Odysseas Elitis, è capitato che essa fosse strumento di magia e di trasmissione di valori morali. E non bisogna dimenticare che nel lungo arco di 25 secoli non ve n'è stato uno, neppure uno, nel quale non sia stata scritta poesia in lingua greca. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, στην συγκίνηση να καλωσορίζω, ξέχασα να πω ποιοι είναι εδώ μπροστά μου. Nella commozione veramente grande di essere qui presenti stamattina e di salutarvi, ho dimenticato di ringraziare le scuole che sono venute da Atene per questa iniziativa, cioè la scuola Dukas, che ha anche festeggiato nel 2017 i primi 100 anni, moltissimi auguri anche per i prossimi 100 anni, e la scuola Gennadios, scusate non mi ricordo esattamente il nome, anche quella è una scuola molto antica del 1829, quindi siamo veramente molto contenti qui a Venezia di ospitare due scuole storiche ateniesi in questa storica realtà veneziana. Είναι μεγάλη συγκίνηση για μας να σας έχουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Αυτό το Ίδρυμα ξεκίνησε το 1810 ως Ίδρυμα Πολιτισμού και είναι μεγάλη χαρά για μας να έχουμε δύο ιστορικά σχολεία της Αθήνας φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά σε αυτό το ιστορικό Ίδρυμα, όπου για πολύ καιρό ήταν μέλη της ελληνικής κοινότητας, ενεργά μέλη στην διαχείριση του Ιδρύματος αυτό, σαν τον Εμίλιο Τιπάλντο και ο Δε Βιάζης και άλλους γνωστούς Έλληνες του προπερασμένου αιώνα. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκπαιδευτήριο Δούκα και το Λύκειο Γεννάδιος που είναι εδώ και μας τιμούν με την παρουσία τους και με τα παιδιά των σχολείων αυτών, γιατί εμείς επενδύουμε στο μέλλον και εσείς είστε το παρόν και το μέλλον των ελληνικών και του πολιτισμού. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά να καλέσω στο βήμα την κυρία Τσιβάρα. Adesso è il momento di chiamare qui al tavolo la professoressa Tsivara, che insegna storia greca moderna all'Università Δημόκριτος di Tracia. Έχω τη χαρά τώρα να καλέσω στο τραπέζι την κυρία Παναγιώτα Τσιβάρα, που διδάσκει νεοελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο Δημόκριτος της Θράκης και είναι μεγάλη χαρά, ήταν visiting professor στο δικό μας πανεπιστήμιο, è stata nostra visiting professor all'Università di Venezia e quindi per noi è un grande onore e piacere averla ospite a questo tavolo e inoltre farà parte di una tavola rotonda che si svolgerà domani a Ca' Foscari per preparare un volume open access su questi temi. Η κυρία Τσιβάρα είναι καλεσμένη από το Πανεπιστήμιο Βενετίας, ήταν visiting professor και θα μιλήσει και αύριο σε μια ημερίδα για πανεπιστημιακούς. Είναι μεγάλη χαρά που θα μας μιλήσει για τα σχολεία και τους δασκάλους του ελληνικού χώρου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Την ευχαριστώ ειδικά για αυτή την ανακοίνωση. La ringrazio molto per questa breve lezione che farà sulle scuole e i docenti delle scuole del mondo greco nel periodo della dominazione veneziana. Vi ringrazio tutti perché siete così oggi presenti. Il tempo è idoneo, come si dice, idoneo proprio per capire proprio la Venezia, perché Venezia senza la pioggia non c'è Venezia, insomma, così dicevano i nostri antenati che venivano qui come ospiti per motivi di studio. Allora, σας καλωσορίζω όλους και θα σας μιλήσω, το βλέπετε το θέμα μου,
ακριβώς θέλω να σας παρουσιάσω ποιες ήταν οι δυνατότητες των Ελλήνων για εκπαίδευση πριν να φτάσουν εδώ. Θα ξεκινήσω το λόγο μου ακριβώς λέγοντας ότι η βενετική παρουσία σημάδεψε τον ελληνικό χώρο για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι η Οθωμανική. Αυτό εμείς το ξεχνάμε στην Ελλάδα, έτσι. Και θα σας πω σύντομα ότι μετά την Τέταρτη Σταυροφορία ακριβώς οι Βενετοί κατακτούν περιοχές του ελληνικού χώρου που ήταν τότε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ξεκινώντας από εκεί που ακριβώς υπήρχαν λιμάνια, γιατί αυτό τους χρειαζόταν. Να έχουν λιμάνια για να μπορούν να έχουν αποβάθρες για να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά τους. Έτσι, ναι. Faccio un piccolo riassunto. La professoressa Zivara sottolinea l'importanza dei rapporti tra Venezia e il mondo di lingua greca perché è stato fondamentale per lunghi secoli questa connessione tra Venezia e il mondo greco. È stato addirittura più lungo il periodo di influenza e di dominazione veneziana rispetto a quello che è stato il periodo di dominazione ottomana, e questo dice spesso noi lo dimentichiamo, invece è importante ricordare quanto questi reciproci contatti siano stati poi benefici per tutte e due le civiltà. Ωραία. Η βενετική λοιπόν παρουσία δεν καλύπτει όλο τον ελληνικό χώρο, δηλαδή να μπορώ να σας πω όλες τις περιοχές, και δεν τους καλύπτει και για όλες τις εποχές. Υπάρχουν τέλος πάντων χρονικά διαστήματα που περιοχές γίνονται βενετσιάνικες κτήσεις, μετά χάνονται και περνάνε στους Οθωμανούς. Εδώ και στο παράδειγμά μου θα μείνω ακριβώς σε δύο μεγάλες περιπτώσεις. Μία ακριβώς από την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους που είναι η Κρήτη και η άλλη από το Ιόνιο Πέλαγος που είναι η Κέρκυρα. Η Κρήτη ακριβώς μετά την Τέταρτη Σταυροφορία αγοράζεται από το Βονιφάτιο τον Μοφαρατικό και θα περάσει στη Βενετσιάνικη κυριαρχία στα 1211 και θα μείνει μέχρι το 1669. Σας λέω αυτές τις χρονολογίες για να μπορείτε να έχετε έτσι μια ιδέα ακριβώς για αυτή την παρουσία. Αντίθετα, ήταν ένας Μάιος που στο Ιόνιο Πέλαγος έφευγαν από εκεί οι Βενετοί με τους Σταυροφόρους το 1207, ναι, και αργότερα ένας άλλος Μάιος του 1386 που η Κέρκυρα πέρασε στην αγκαλιά της Βενετίας και θα μείνει εκεί όπως και όλα τα άλλα τα νησιά του Ιωνίου, δηλαδή τα Μεγάλα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και τα εξαρτήματά τους, Κύθυρα, όχι Κύθυρα, Παξί και Ιθάκη. Τα Κύθυρα από πιο πριν, ακόμη έναν χρόνο νωρίτερα, θα μείνουν στην Βενετική, είπαμε, κυριαρχία μέχρι το 1797, οπότε και θα περάσουν σε άλλους κυριάρχους. Αυτό σύντομα, επιτρέψτε μου αυτή τη σύντομη εισαγωγή ακριβώς για τη βενετσιάνικη παρουσία στον ελληνικό χώρο. Molto brevemente la professoressa Zivara sottolinea il fatto che non tutte le aree della Grecia sono state sotto la dominazione veneziana, e anche quelle che sono state sotto la dominazione veneziana non sono passate tutte nello stesso momento e nello stesso periodo, quindi ci sono state varie fasi che hanno coinvolto i greci e i veneziani nella storia passata, però è molto significativo, soprattutto adesso lei focalizzerà l'attenzione su due realtà che sono quella di Creta e quella di Corfù. Sì, ok. Τώρα ας περάσουμε στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Η Βενετία επικρίθηκε πάρα πολύ και η πολιτική της έγινε ένα όχημα, ας το πούμε, διατύπωσης επικριτικών σχολείων, ότι δεν βοήθησε στην εκπαίδευση και δεν την καλλιέργησε την εκπαίδευση στις βενετσιάνικες κτήσεις. Η αλήθεια είναι όμως τώρα ότι η Βενετία δεν ενδιαφέρθηκε ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο για τις κτήσεις από ότι ενδιαφερόταν ακριβώς για τους δικούς της υπηκόους στο κράτος, στην πόλη της, εδώ στην Βενετία, σε αυτή την πόλη που σήμερα μας φιλοξενεί όλους. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν η εκπαίδευση που λάμβαναν οι Έλληνες στον ελληνικό χώρο που βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετών κυρίων πριν φτάσουν ακριβώς εδώ, σε τούτα εδώ τα τενάγη για σπουδές. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια διαίρεση της εκπαίδευσης, βασική ακόμη και σήμερα, και μας αντιπροσωπεύουν εδώ και τα δύο σχολεία, την ιδιωτική και την δημόσια. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα ήταν και ισορροπαπισμός να το μεταφέρουμε ακριβώς τον όρο στις μέρες μας, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτή την διατύπωση ότι έχουμε ιδιωτική και δημόσια διδασκαλία.
Στα πρώτα χρόνια ακριβώς, στους πρώτους αιώνες τόσο της Βενετικής κυριαρχίας όσο και της Οθωμανικής, η διδασκαλία ήταν βασικά ιδιωτική. Οι Έλληνες στις βενετοκρατούμενες περιοχές συνεχίζουν ακριβώς αυτό το παράδειγμα του Βυζαντίου, ό,τι γίνεται και στα Οθωμανοκρατούμενα, η εκπαίδευση είναι ιδιωτική. Το παράδειγμα και οι στίχοι που έρχονται από το Βυζάντιο λένε ότι ο θέλουν γράμματα μαθήν και θέλει επενίστε, θέλει πολλήν υπομονή, δεν ακούω, τιμήνει στο διδάσκαλο, ούτε δοού, σαφώς, τιμήνει στο διδάσκαλον δουκάτα εις τα σχήρας. Και εδώ κοιτάξτε ακριβώς την επιβίωση, έτσι το δουκάτο είναι το βενετσιάνικο νόμισμα και υπάρχει και στα δικά μας. Ακριβώς λοιπόν η εκπαίδευση είναι ιδιωτική. Aspetta, faccio una piccola traduzione. Nel contesto greco, dominato dai veneziani, c'era un importante interesse nei confronti della scuola uguale a quello che aveva anche Venezia nel suo territorio, quindi non c'era una differenza rispetto a come veniva supportato l'insegnamento a livello centrale. Sia a Bisanzio ma anche durante il periodo della dominazione veneziana ci sono due tipi di scuola, la prima scuola privata e l'altra la scuola diciamo pubblica. È importante sottolineare il fatto che ci fossero delle scuole private, è anche bello che stamattina abbiamo una scuola pubblica e una scuola privata greca, e le scuole private era molto importante anche quanti ducati, e questa parola ducati era una parola ovviamente veneziana che usavano, cioè quanti soldi, quanto denaro si potesse offrire per l'educazione, quindi l'educazione era qualcosa che costava e che era molto importante per investire sul futuro. Sì. Λοιπόν, ιδιωτική διδασκαλία η οποία καλύπτει ακριβώς το στάδιο του εγγραμματισμού και της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στην ανάγνωση και στην εγγραφή, εξυπηρετείται από ιερείς, από ιερωμένους, σπάνια και από νοταρίους που είναι εγγράμματοι, είτε ζωγράφους ακριβώς, οι οποίοι μεταδίδουν ακριβώς τα γράμματα, στηρίζεται στα εκκλησιαστικά βιβλία της Εκκλησίας και πηγές για αυτό το στάδιο της διδασκαλίας είναι οι συμβάσεις μαθητείας, ένα τέτοιο κείμενο βλέπετε εδώ τώρα στην οθόνη, και οι συμβάσεις μαθητείας και οι διαιτησίες. Γιατί ακριβώς οι συμβάσεις μαθητείας μετά από τη δήλωση του χωρόχρονου, γιατί όλα αυτά είναι δικαιοπρακτικά έγγραφα επίσημα που συντάσσονται μπροστά ενώπιον νοταρίου, μια πρακτική άγνωστη στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Εδώ υπάρχουν η αντίληψη των Βενετσιάνων, είναι δυτική, έτσι, που λέει ότι τα πάντα για να έχουν ισχύ θα πρέπει να υπογραφούν δια κονδυλίου. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε έτσι ο λόγος του συμβόλαιο, μια άλλη αντίληψη βασική στην ιδεολογία. Λέω λοιπόν ότι ενώπιον του νοταρίου θα προσέλθουν τα δύο συμβαλόμενα μέρη, από τη μια μεριά ο δάσκαλος, από την άλλη ο μαθητής είτε ο κηδεμόνας του όταν το παιδί είναι ανήλικο, και θα συμφωνήσουν τα πάντα. Όπως βλέπετε, το χρόνο στον οποίο θα διεξαχθεί η διδασκαλία, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα διδαχθούν και θα μπουν στο τέλος οι ρήτρες παρουσία των μαρτύρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνιών τότε πηγαίνουμε στους διαιτητές και τότε συντάσσονται πάλι στους νοταρίους οι διαιτησίες και εκεί είναι η δεύτερη πηγή για την οποία σας μίλησα. La professoressa Arcivara ci mostra quanto importante e quanto serio fosse l'istituzione dell'insegnamento e nell'ambito veneziano, nell'ambito appunto di dominazione veneziana, venivano tutti registrati dei contratti tra il docente e lo studente, oppure tra il docente e le famiglie degli studenti, dove venivano espresse chiaramente che cosa avrebbero studiato, quante ore, che tipo di impegno sarebbe stato necessario, e tutto questo avveniva davanti a un notaio e davanti a testimoni. Quindi questo atto pubblico dimostra, e la professoressa ne ha trovato tanti documenti inediti di questi rapporti tra Venezia e il mondo di lingua greca, che la scuola era considerata estremamente importante durante il periodo della dominazione veneziana. Grazie. Βλέπετε ότι αυτό το κείμενο είναι στα 1543. Ακόμη εμείς δεν είχαμε έτσι, ότι τα ζώα φωνήεντα είναι στον άλλο χώρο. Questo testo che lei ci fa vedere è un documento del 1543.
E questo testimonia come importante anche così anticamente fosse significativo per i greci avere un maestro e un atto di educazione e di formazione. Sì. Τον κύκλο λοιπόν τώρα των ιερών γραμμάτων, γιατί αυτά λέγονται ιερά γράμματα επειδή ακριβώς διδάσκονται από τους ιερείς, είτε κολυβογράμματα, γιατί ανάμεσα στην τέλεση των μνημοσύνων με τα κόλυβα γίνεται και η διδασκαλία, περνούσαμε στον δεύτερο κύκλο, πάλι ιδιωτικός, αυτό να το κρατήσετε, πάλι ιδιωτικός στην διδασκαλία των φιλοσοφικών μαθημάτων. Είτε ήταν λογική, φιλοσοφία, έτσι και τα λοιπά. Και εδώ πηγή μας είναι τα μαθηματάρια. Μαθηματάρια, αγαπητά μου παιδιά, είναι τα τετράδια τα σχολικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν, βλέπετε τώρα εδώ είναι εγχειρίδια, δεν είχαμε τότε έντυπα κείμενα, έπρεπε αυτά να αντιγραφούν, επομένως αντιγράφονται σε χειρόγραφα, τα στολίζουν, βλέπετε τώρα, τα ομορφαίνουν μετά γύρω-γύρω με ζωγραφιές και τα λοιπά και έχουμε τα κείμενα, σαν να πούμε τώρα τα δικά σας λυσάρια για να είμαι κατανοητή, όπου ανάμεσα στις γραμμές γίνεται η εξήγηση των κειμένων, έτσι, η εξήγηση των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ωραία. La professoressa ci spiega che spesso, o quasi sempre, gli insegnamenti poi erano tenuti da religiosi. E inoltre ci fa vedere alcuni manoscritti dove ci sono esercizi scolastici e i libri che i ragazzi usavano, e ci sono anche tutte le note interlineari nelle quali proprio si vede l'attività che svolgevano docenti e studenti nelle scuole greche dell'epoca, greco-veneziana dell'epoca. Πολύ σημαντικά αυτά τα μαθηματάρια, έτσι, γινόντουσαν, φτιάχνονταν με κόπο, με υδρότα, σαφώς, έτσι, όταν αυτοί δέχονταν τα μαθήματα από τους δασκάλους, γι' αυτό και τα κρατούσαν συνέχεια. Παράδειγμα, ένα χειρόγραφο αυτόγραφο, γνωρίζουμε δύο, ήταν στα χέρια ενός μεγάλου μετά διαφωτιστή, που είναι στον θρησκευτικό ουμανισμό του Ευγένιου του Βούλγαρη. Ο Βούλγαρης στα 1716 γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στα 1731 ήταν μόλις 15 χρόνων, είχε παρακολουθήσει μαθήματα όμως στην Κέρκυρα κοντά σε έναν ιδιωτικό δάσκαλο, τον Ιερεμία τον Καβαδία, ο οποίος δίδασκε και τότε μεταφράσεις Γάλλων φιλοσόφων, και δύο τετράδια είχε. Το πρώτο σώζεται, μακάρι να σώζεται σήμερα, στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Έκανε γι' αυτό μια μελέτη ο Φόντσικ, σπουδαίος παλαιογράφος. Το δεύτερο εντοπίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και βλέπετε ότι 15 χρονών παιδί στην ηλικία σας, ο Ευγένιος είχε τελειώσει τη διδασκαλία της λογικής. Δεν έβαλε τότε μυαλό όταν λέει εδώ λογικεύεστε, αλλά τέλειωσε, έτσι. Μάλλον ξεκίνησε εδώ, ξάμεθα είναι αυτό. Ξεκίνησε τη διδασκαλία κοντά λοιπόν στον Καβαδία, τον ιεροδιδάσκαλο. Ωραία, ναι. Aspetta che traduco. Sì. Allora, la professoressa ha mostrato anche l'immagine di un importante illuminista greco, un sacerdote nato a Corfù, che si chiama Eugenius Vulgaris, che ha avuto una splendida e straordinaria carriera anche poi a Mosca, e sono rimasti 2 quaderni scritti da questo importante illuminista, che poi a 15 anni aveva passato anche un periodo proprio per scrivere questo quaderno di logica e di filosofia, e uno di questi quaderni è forse ancora conservato a Cardiff, purtroppo in Ucraina, non sappiamo se si trova ancora, e l'altro invece si trova alla Biblioteca Nazionale di Atene. Era stato studiato dal professor Fonkic, che era un importante storico paleografo greco. Και έτσι, για να κλείσω τώρα με αυτό το κεφάλαιο της ιδιωτικής διδασκαλίας, θα ήθελα, θα μου άρεσε να θυμάστε ότι μεγάλα σχολιά και ιδιωτικός δάσκαλος, έτσι, πώς το λένε, μεγάλης εμβέλειας και που αγάπησε τους μαθητές και προέκρινε ότι η διδασκαλία είναι καλύτερα να γίνεται κοντά στη φύση. Η χαρά της γνώσης μέσα στη χαρά της φύσης, επειδή ακριβώς έχουμε εδώ και Κεφαλονίτες, ήταν ο Βικέντιος ο Δαμουδός, και θέλω να θυμάστε και ότι επιπλέον, εκτός από αυτούς τους δασκάλους, ο Βικέντιος ο Δαμουδός είχε σπουδάσει εδώ στην Βενετία και στην Πάδοβα, έχουμε
πολλά μάλλον οφείλουμε στους ιδιωτικούς δασκάλους, στους καθολικούς ιερωμένους και στους μοναχούς. Ένας από αυτούς είναι ακριβώς και ο Σάντο Ρώση, ο δάσκαλος του Σολομού, για τον οποίο θα ακούσετε και θα δείτε στην επίσκεψή σας αυτή. Un altro di questi importanti greci che ha vissuto qui a Venezia è stato Vincenzio da Modos, il quale riteneva estremamente importante l'apprendimento scolastico a contatto con la natura attraverso la conoscenza diretta anche della natura e del contesto esterno. Sia Vulgaris che Damodos, così come tanti altri greci importanti del passato, hanno trascorso lunghi anni della loro vita, dalla vostra età anche fino a un po' più grandi, studiando sia a Venezia ma anche all'Università di Padova, e quindi è estremamente importante ricordare il ruolo della presenza qui di studiosi greci, di studenti greci. Okay. Λοιπόν, και δύο λόγια τώρα για τη δημόσια εκπαίδευση. Δημόσια με την έννοια ότι την έγνοια, τη φροντίδα έτσι, για τους δασκάλους, την πληρωμή τους και για τα διδακτήρια την έχει το κράτος, να το πούμε έτσι. Η Βενετσιάνικη λοιπόν δημοκρατία πολύ αργά δημιούργησε σχολεία εδώ στον ελληνικό χώρο, αλλά δεν είχε δημιουργήσει ούτε και στην πόλη της. Εδώ λέω, το μυαλό μου είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ, ούτε εδώ, σε τούτη εδώ την πόλη. Η πρώτη μαρτυρία όμως, πότε το κάνει αυτό, το κάνει μετά από παρακλήσεις σε αιτήματα των υπηκόων. Τα αιτήματα πηγαίνανε μέσα, ήταν μια διάβλος επικοινωνίας ανοιχτή που είχε ανοίξει η Βενετία, και αυτό ήταν ακριβώς που την διαφοροποιούσε και την έκανε ωραία στα μάτια των υπηκόων της, γιατί είχε ανοίξει διόδους επικοινωνίας, διάβλους επικοινωνίας με τους υπηκόους της. Έτσι λοιπόν οι υπήκοοι μέσα από τα κείμενα των πρεσβειών, που ουσιαστικά είναι τα κείμενα των αιτημάτων τους, καταθέτουν διάφορα αιτήματα και ανάμεσα σε αυτά βάζουν και το ζήτημα της εκπαίδευσης, γιατί δεν θέλουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους scienza letteraria, χωρίς δηλαδή την επιστήμη των γραμμάτων. Metafraso ligo, scusate, parlo greco pensando di tradurre, di parlare italiano, quindi bella confusione. La scuola che abbiamo visto fino adesso era stata essenzialmente l'educazione privata, mentre adesso si passa alla sezione dell'educazione pubblica. L'educazione pubblica anche a Venezia città è iniziato più tardi e nelle parti dominate da Venezia successivamente, anche lì è iniziato in un altro momento. Quello che però è molto importante è che Venezia aveva stabilito delle possibilità di presentare delle richieste ufficiali all'amministrazione, e quindi i sudditi veneziani potevano presentare delle richieste ufficiali, e tra queste richieste ufficiali c'era quello di attivare delle scuole pubbliche, delle scuole finanziate dallo Stato, in modo tale che i loro studenti, anche i loro figli, anche quelli che non avevano disponibilità economiche da parte delle famiglie, potessero crescere ed essere educati e colti come lo erano quelli di famiglie più agiate dal punto di vista economico. Λοιπόν, πρώτες μαρτυρίες από τον 14ο αιώνα, ήδη όμως η Κρήτη είναι από τον 13ο υπήκοος της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας, εκεί για τους δημόσιους διδασκάλους, ενώ στην Κέρκυρα η δημόσια διδασκαλία, μάλλον μαρτυρίες για τη δημόσια διδασκαλία, είναι μετά από τις πρεσβείες του 1524-41, δηλαδή μέσα από τον 16ο αιώνα. A Creta i primi insegnamenti pubblici offerti dalla Serenissima alle persone che non avevano disponibilità economica sono stati sin dal XIV secolo, mentre invece un secolo dopo è iniziato questo finanziamento delle scuole pubbliche a Corfù. Ωραία. Έτσι βλέπετε τώρα τις καρτέλες, για να μην τα λέμε όλα, και για τα δημόσια σχολεία. Τι θα ήθελα να ξέρουμε, να θυμούμαστε, ας το πούμε από αυτό. Ξεκινάει η λειτουργία του δημοσίου σχολείου στην Κέρκυρα στο 16ο αιώνα, στα 1524-1541. Αμέσως μετά πρεσβεία στέλνει Ζάκυνθο, η Κεφαλονιά. Έχουμε δημόσια σχολεία λοιπόν σε όλο τον Ιόνιο χώρο, κανονικά, τα οποία λειτουργούν σε όλη την περίοδο της Βενετοκρατίας, με μεγάλα όμως διαλύματα. Δηλαδή η Βενετία, όπως και σήμερα τα δικά μας κράτη, τα επίσημα και τα μοντέρνα, δίνουν τους πόρους που προορίζονται για την εκπαίδευση σε άλλους σκοπούς, σκοπούς στρατιωτικούς, σκοπούς εξοραϊστικούς, ακόμη και για να γίνει ένα συντριβάνι στην Κέρκυρα έπαιρναν από τον
μισθό του δασκάλου και έτσι φτάνουμε μετά και την απώλεια της Κύπρου στον 16ο αιώνα 1570 και πολύ περισσότερο μετά την απώλεια της Κρήτης τα 1669, όταν η Βενετία έχει επενδύσει πια σε στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και σε χρήμα και δεν υπάρχουν τότε πια χρήματα, τότε παραμελείται και η δημόσια εκπαίδευση. Quando ad un certo punto, per motivi che non hanno niente a che vedere con l'educazione, anche per costruire per esempio una fontana pubblica, prendevano soldi dai finanziamenti per la scuola, ad un certo punto sono diminuite sempre di più i fondi per l'educazione, lo vediamo purtroppo anche adesso, questo lo aggiungo io tra parentesi, perché spese militari o spese di altro motivo costringono gli stati a prendere dei soldi, li prendono appunto dall'insegnamento, e quindi abbiamo alla fine del 500 e poi alla fine del 600 con la caduta di Creta la fine di un investimento pubblico per l'insegnamento di scuole in Grecia. Και έτσι λοιπόν στις αρχές τότε του 18ου αιώνα την πρωτοβουλία για τη λειτουργία των δημοσίων σχολείων την παίρνουν ιδιώτες. Θα ήθελα εδώ τώρα να παρουσιάσω απλώς το παράδειγμα, πολύ σύντομα, βλέπετε ότι τρέχουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι έξω είναι πολύ πιο όμορφο από ότι είναι και εδώ μέσα, έτσι με όλα τούτα. Σαφώς, αλλά βρέχει, ναι. Επομένως, στις αρχές, λέω, μάλλον στα μέσα εκεί του 18ου αιώνα, ένας άλλος φωτισμένος ιερωμένος και αυτός σπουδαγμένος εδώ στην Βενετία και στην Μπολόνια, ο Νικηφόρος Θεοτόκης από ευγενή οικογένεια της Κέρκυρας, μαζί με τον δάσκαλο, το προηγούμενο, το γνωστό έτσι, του Ευγένιου του Βούλγαρη, ανοίγουν ένα σχολείο δημόσιο, είναι ιδιωτικοί δάσκαλοι, ανοίγουν όμως σχολείο δημόσιο ανοιχτό σε όλους. Και εκεί για πρώτη φορά, πέρα από τα κλασικά, τη γραμματική, τη ρητορική, δηλαδή τα μαθήματα του έτσι, που λέμε το trivium της τριχτίως στα ελληνικά, στο βυζαντινό σύστημα, για πρώτη φορά έχουμε και μοντέρνα μαθήματα, μαθηματικά, άλγευρα, γεωμετρικές τομές και τα λοιπά και αστρονομία, διδαγμένα από τον Θεοτόκη. Ο Θεοτόκης που τον βλέπετε εδώ μαζί με τον δάσκαλό του, ιερωμένοι και δυο στις δυο εκκλησιές. Ο ένας, ο Καβαδίας, ήταν εδώ στην εκκλησία των Ξένων, στην Παναγιά των Ξένων στην Κέρκυρα. Ο άλλος, ο Θεοτόκης, ήταν εδώ στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν χάνανε καθόλου καιρό για να περάσουν εδώ που ήταν το σχολείο του, σήμερα η στέγη των Υπηρωτών, και να διδάξουν στα παιδιά, τα οποία παιδιά μάλλον ήταν των τσιταντίνων, δηλαδή του ανώτερου κοινωνικού στρώματος, εκείνου που είχε τη νομή και τη διαχείριση της εξουσίας. Quindi dal Settecento in poi l'importanza dell'educazione, visto che lo Stato non poteva più sostenerlo, veniva assunto da alcune persone privati, in genere sacerdoti come questi che ha riportato, i quali hanno aperto delle scuole pubbliche che aprivano anche ad altri insegnamenti di matematica, insegnamenti di astronomia, insegnamenti che avevano più a che fare con il concreto e con l'esigenza del presente, dell'epoca ovviamente. Και δύο λόγια για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, η οποία στηρίχθηκε κατεξοχήν στα σεμινάρια των αρχιεπισκοπών. Στην Κέρκυρα έχουμε τέτοια σχολεία, στη Ζάκυνθο έχουμε τέτοια σχολιά. Δεν θα κάνω εδώ λεπτομερή αναφορά. Απλώς θέλω να σας πω ότι σε αυτά τα σεμινάρια δεν εκπαιδευόταν μόνο ο κλήρος, ο υποψήφιος κλήρος έτσι, των καθολικών, αλλά εκεί σπούδασαν και πολλοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία. Και αυτό το παράδειγμα των καθολικών το πήραν, έτσι, το εισέπραξαν και οι δικοί μας Ορθόδοξοι, οι οποίοι άφησαν λάσιτη κληροδοτήματα για την εκπαίδευση την εκκλησιαστική. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόσπερο Μαρίνη. Μιλούσα προχθές μια άλλη εκδήλωση για αυτόν, για τον πλούτο του έτσι, και για τα σπίτια του. Αυτός λοιπόν δημιουργεί, μάλλον αφήνει ένα κληροδότημα για να γίνει ένα σχολείο μέσα στη χώρα της Κέρκυρας, εκεί στο σπίτι του, ήταν κοντά στην εκκλησιά της Πλατητέρας και του Αγίου Νικολάου. Στο κέντρο λοιπόν της Κέρκυρας δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρόμοιο, στο πούμε, σεμινάριο για τα παιδιά, τα δικά μας των Ορθοδόξων, αλλά η πλούσια περιουσία του Μαρίνη δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι απόγονοι και έτσι χάθηκε και η λειτουργία του σχολείου ήταν εξαιρετικά βραχύχρονη.
Ci sono alcune testimonianze importanti che sono state rinvenute grazie alle ricerche d'archivio, per esempio questa importante scoperta relativa a questo Prospero Marini, il quale aveva realizzato una scuola aperta al pubblico particolarmente importante nell'isola di Corfù. Purtroppo dopo la sua morte gli eredi non ne hanno tenuto in considerazione. Sì, infatti questo... Και τι άλλο τώρα, και μια που είναι έτσι και μοντέρνο για τις έμφυλες αφήγημα, όπως λέμε, στην μοντέρνα ιστοριογραφία για τις έμφυλες ταυτότητες και μπορεί εύλογα να σας δημιουργηθεί η απορία η αυτή η εκπαίδευση που για ποιους προοριζόταν, σαφώς συνάδελφοι και παιδιά μου, έτσι εκολαπτώμενοι συνάδελφοι, μιλάμε για σχολιά που είναι στο μεσαίωνα και στα πρώτα χρόνια της μοντέρνας εποχής. Επομένως, η εκπαίδευση προορίζεται για τους άρενες γόνους των ευγενών οικογενειών, όμως αυτή η άρχουσα τάξη που σας είπα νωρίτερα, η οποία εκπαιδεύει τα αρσενικά παιδιά, νοιάζεται και για τα κορίτσια της, όχι τόσο για την απόκτηση των γραμμάτων, όσο για την απόκτηση ηθικών αξιών. Το βλέπετε εδώ και γι' αυτό προσκαλεί στα σπίτια ιδιωτικούς διδασκάλους. Μέριμνα όμως της άρχουσας τάξης είναι ακριβώς τι? Να διασφαλιστεί η πρίκα και η περιουσία των οικογενειών. Γι' αυτό το λόγο η παρουσία πολλών κοριτσιών, θηλυκών δηλαδή παιδιών μέσα στο σπίτι ήταν ένα πρόβλημα, ήταν μια μεγάλη σκέψη για τους πατεράτες, για τους γονείς, για τις οικογένειες. Γι' αυτό το λόγο είχαν το δίλημμα δηλαδή μονακάρ να τα κάνουν μοναχές ή να τους δώσουν μαρίτο, να τους δώσουν δηλαδή σύζυγο, να τα παντρέψουν. Το πρόβλημα είναι παντού το ίδιο και παντού σε όλες τις κτήσεις, τόσο στην Κρήτη όσο και στα Ιόνια νησιά, όσο και στις άλλες βενετσιάνικες περιοχές όπως ήταν το Ναύπλιο για παράδειγμα, έτσι, η Μεθόνη Κορώνη που είναι πρώιμες κτήσεις βενετσιάνικες, υπάρχει αυτή η μέριμνα για τον εγκλισμό των κοριτσιών μέσα στα μοναστήρια. Ο εγκλισμός αυτός σκόπευε... Faccio una piccola traduzione di quello che ha detto. Un altro aspetto importante era anche quello relativo all'educazione delle ragazze. Non tutti gli strati sociali si preoccupavano ovviamente dell'educazione dei giovani e delle ragazze in particolare, però le classi alte erano particolarmente interessate a vedere che cosa avrebbero fatto delle loro figlie, o suore o mogli, e comunque erano preoccupati di dare a queste ragazze in casa, non a scuola e fuori, una educazione di base che era particolarmente importante per loro. Αυτό το κείμενο το οποίο βλέπετε προέρχεται από τα κείμενα, τέλος πάντων, από τους κώδικες του μοναστηριού του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Και εδώ βλέπουμε γνωστά ονόματα, Φωκάδες κτλ. Οι οποίοι φέρνουν τα κορίτσια τους και εκεί επιτυγχάνουν αυτό το στόχο. Γιατί όταν έρχεται η κόρη σε ώριμη ηλικία και πρέπει να αποφασίσει για τον γάμο, έχοντας περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο μοναστήρι, στην ηρεμία, στη γλυκύτητα της φωνής των άλλων μοναχών, σαφώς επιλέγει την μοναχική πολιτεία. Συγχρόνως όμως έχει αποκτήσει και έχει έρθει και εις μάθηση γραμμάτων. Ακριβώς αυτό, γιατί είναι, και όταν τότε τις δίνουν, θέλω να σας να πω ότι και η πρίκα που παίρνουν δεν είναι ασήμαντη, αλλά η μοναστική πρίκα υπολείπεται σαφώς της κοσμικής πρίκας, έτσι. Υπάρχει και όλες η Βενετία είχε βάλει και ένα πλαφόν σε αυτό. Anche le suore avevano una dote e anche le suore avevano dei benefici economici, quindi anche quando venivano rinchiuse nei monasteri da parte delle famiglie avevano comunque un tenore di vita abbastanza buono. Sì. Ωραία. Τώρα τι έλεγα, ναι. Μαρτυρία τώρα για την μάθηση των γυναικών και για την απόκτηση μάλλον των βασικών δεξιοτήτων του εγγραμματισμού, της ανάγνωσης και της γραφής είναι οι μαρτυρίες από δύο λογοτεχνικά κείμενα, μια που και η Κοδέσποινα διδάσκει πολύ την λογοτεχνία, μέσα από τον Ερωτόκριτο, εκεί που η Αρετούσα, όταν κάτω από το πώς το λένε, από το παραθύρι της, ένας λαγουτάρης με σφαγμένη την καρδιά της τραγουδάει, εκείνη για να ξεχάσει τον πόνο της έτσι κεντάει, κάνει το ψηλότι της ξοβλιών και διαβάζει συγχρόνως. Το ίδιο το βλέπετε, δεν θα σας το διαβάσω τώρα εδώ, το ίδιο βλέπουμε. Una testimonianza abbiamo di come le donne venivano educate nell'ambito veneto
greco, e ce l'abbiamo nella testimonianza letteraria dell'Erotocrito, su un componimento tra la fine del 500 e l'inizio del 600, che ricorda appunto come Aretusa era capace di leggere oltre che di fare lavori femminili. Και ένα άλλο κείμενο που ίσως λιγότερο γνωστό από ότι ο Ερωτόκριτος του Θεόδωρου Μορτσαλέζε, η Ευγένα, Ζακυνθινό, λέει λοιπόν εδώ μέσα η μητριά βλέπει ότι έχει κάποια ερωτικά γράμματα, όχι ερωτικά γράμματα, μάλλον συζυγικά γράμματα, τα οποία μπορεί, τα διαβάζει έτσι, και μπορεί και σημειώνει πάλι. Βλέπετε, φέρε το καλαμάρι εδώ με το χαρτί νομάδι για να την πέψω παρευθύ στην σκύλανη στον Άδη. Είναι η κόρη της, η ψυχοκόρη από του συζύγου της, νόμιμο παιδί. Ωραία. Anche in un altro testo del 600, che è dello Zacinzio Teodoros Monselice, che come vedete il nome è molto vicino a Monselice, quindi hanno rapporti anche nei nomi i greci e gli italiani. E anche in questo testo c'è un riferimento a una conoscenza dell'arte della scrittura e quindi anche della lettura da parte delle donne. Ωραία. Και ένα μεγάλο παράδειγμα μιας λόγιας γυναίκας, η οποία όμως γεννήθηκε και έδρασε, δραστηριοποιήθηκε στο τέλος της Βενετικής κυριαρχίας στο νησί της, στην Κέρκυρα, και μετά ήρθε εδώ και έγινε μια μεγάλη κοδέσποινα στα φιλολογικά σαλόνια. Δεν έχω τώρα εικόνα μπροστά, δεν ξέρω γιατί μου διέφυγε. Είναι η Ισαβέλα Θεοτόκη Αλμπρίτσι. Νομίζω ότι ίσως στο δρόμο σας μπορείτε να συναντήσετε το σπίτι της, όπου ήταν έδρα σύναξης λογίων της εποχής. Un altro importante veneto Corfiota, che ha vissuto sia a Corfù che a Venezia e aveva aperto un salotto letterario, è stata Isabella Teotochi Albrizzi, e si può vedere qui a Venezia ancora, passando per le strade, i luoghi dove Isabella aveva il suo salotto e incontrava gli intellettuali più importanti dell'epoca, i primi dell'Ottocento. Ωραία, και για να κλείσω, γιατί νομίζω ότι καταχρόμη της καλοσύνης σας και της ευγένειάς σας, θα ήθελα να σας πω ακριβώς δίκη επιλόγου ότι παρότι και παρόλες τις μεψίμυρες φωνές που κατά καιρούς διατυπώθηκαν για την εκπαίδευση στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, η αλήθεια είναι ότι οι Βενετοί υπήκοοι, και όχι μόνο οι Βενετοί υπήκοοι, αλλά και οι Οθωμανοί, οι οποίοι από τις πλησιόχωρες πόλεις της απέναντι Υπήρου, έτσι, αλλά και από μακριά, μέχρι από την Βέρεια, θα ακούσετε έτσι για τον Κοτούνιο, στην Πάδοβα, αλλά και το Βυζάντιο, οφείλουν πολλά στην εκπαίδευσή τους στα σχολιά της ακριβώς την Βενετσιάνικη κυριαρχία, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν μετά εδώ και να σπουδάσουν. Επομένως, με αυτά τα εφόδια θα έρθουν μετά οι φοιτητές μας, οι φοιτητές οι Έλληνες, στο Φλαγκίνιο, το οποίο θα το δείτε, μου πάνε έτσι, το Φλαγκίνιο φροντιστήριο Ναό Αγιώργης της Βενετιάς, αν δεν τον έχετε δει ακόμη, και εδώ είναι το Φλαγκινιανό φροντιστήριο, το οποίο βέβαια ιδρύθηκε στα 1665 από έναν Κερκυραίο, τον Θωμά Φλαγκίνη, έδρα σήμερα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Θα σπουδάσουν λοιπόν στο Φλαγκινιανό, το οποίο έγινε ο προθάλαμος για τις σπουδές στην Πάδοβα, το Πανεπιστήμιο όμως της Πάδοβας, ιδρυμένο από το 13ο αιώνα. Φιλοξενεί ήδη από τον 15ο αιώνα Κύπριους και Έλληνες, και έτσι θα σπουδάσουν λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, στις δύο σχολές που διέθετε τότε, την νομική και την ιατρική, θα γίνουν δοτόροι της Λέγες, δηλαδή του νόμου, και της Μεδιτσίνας, της ιατρικής, και θα γυρίσουν στην πατρίδα τους, και είναι οι πρώτοι οι οποίοι, συγχρονιζόμενοι με τους Ευρωπαίους διαφωτιστές, θα γυρίσουν στην πατρίδα τους, θα μεταφέρουν τα νέα διδάγματα του διαφωτισμού, τις νέες επιστήμες ακριβώς, τις νέες αντιλήψεις. Θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι η πόρτα βότσια, δηλαδή θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μεταδώσουν και θα στηρίξουν την νεοελληνική λογιοσύνη και την νεοελληνική ταυτότητα. Ας μην ξεχνάμε, εδώ βλέπουμε το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, με όλα τα οικόσιμα των ευγενών που πέρασαν από εκεί και υπηρέτησαν είτε ως κονσιλιέροι στα δύο πανεπιστήμια, είτε ακόμη και ως ρέκτορες, ρετόροι δηλαδή πριτάνιδες στο Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν ας μην ξεχνάμε ότι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, αυτά είναι τα διπλώματά τους, τα οποία τα ζηλεύουμε εμείς σήμερα, με τα οικόσιμά τους και τις προσωπογραφίες, θα πάρουν τους διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι θα ενισχύσουν την κοινωνική τους ταυτότητα
και θα γυρίσουν στις πατρίδες τους και δεν θα ξεχάσουμε. Λοιπόν, λέω ότι ένας από αυτούς είναι και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Brevemente la professoressa Tsivara ci ha fatto una carrellata dell'importanza dell'insegnamento della lingua e delle terre di lingua greca da parte di Venezia e l'importanza che ha avuto Venezia per la formazione dei greci che sono andati sia all'istituto ellenico dove c'era un'importante scuola per i greci, ma poi anche all'Università di Padova, che allora era l'unica università del territorio, perché l'Università di Padova è stata fondata nel 1222 e quindi è un'università importante. Ai tempi c'erano soltanto 2 corsi di studio, giurisprudenza, legge e medicina, e quindi i greci che andavano lì studiavano e poi contribuivano al progresso delle terre di lingua greca, portando le conoscenze che avevano appreso qui a Venezia e a Padova. Quindi il legame e i rapporti tra Venezia e la Grecia sono strettissimi e hanno contribuito non solo al passato ma anche al presente e al futuro di queste 2 realtà. Grazie molto. Allora, siamo giusti con i nostri tempi e adesso invito la professoressa Irini Papadaki dell'Università di Cipro a prendere la parola. Hai un PowerPoint? No, non mi portate. No. La professoressa Irini Papadaki è una studiosa che è in linea con questa tradizione, perché mentre la professoressa Tsivara, che abbiamo sentito poco fa, parla un ottimo italiano, però non è una greca che ha trascorso moltissimi anni a Venezia, anche se adesso cerchiamo di portarla sempre più spesso per trasmettere le sue conoscenze ai nostri studenti. La professoressa invece Irini Papadaki è in parte in continuità con quello che abbiamo visto in questo momento, cioè studiosi greci che sono venuti a apprendere delle cose qui in archivio e nella città e poi restituirli in Grecia, però il legame tra Venezia e la Grecia diventa concreto in lei, che si sente in parte greco-veneziana, o meglio cretese veneziana, che insegna adesso a Cipro, altra realtà cretese. Vi prego di avere altri 15 minuti di attenzione. Η κυρία Παπαδάκη είναι από την Κρήτη, αλλά έχει ζήσει πολλά χρόνια εδώ στη Βενετία και αγαπάει πάρα πολύ τη Βενετία και εκπροσωπεί αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, πολλοί Έλληνες ερχόταν στην Βενετία για σπουδές και μετά γύρναγαν στην πατρίδα τους να διδάσκουν και να να βοηθούν στην πρόθεση του ελληνισμού και της κουλτούρας και της ζωής. Και εκείνη ακριβώς αυτό κάνει. Τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και είναι εκπρόσωπος της πορείας του ελληνισμού στην Βενετία. Της δίνω το λόγο, ήταν και υπότροφος στο Ελληνικό Ινστιτούτο και είναι μεγάλη χαρά να την έχουμε εδώ μπροστά σήμερα. Και είναι και visiting professor στο δικό μας πανεπιστήμιο. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα Καρπινάτο που διοργάνωσε, θα το κάνω μέσα, που διοργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ το Ateneo Veneto και η Ospita που μας φιλοξενεί. Buongiorno anche da parte mia. Ringrazio tantissimo Caterina Carpinato, la cara collega e amica che ha organizzato questa giornata di studio e anche l'Ateneo Veneto che ci ospita. Δεν περίμενα ότι θα υπήρχαν τόσοι Έλληνες στο κοινό σήμερα και είχα ετοιμάσει την ομιλία μου στα Ιταλικά. Από την άλλη, θα συνοψίσω και στα ελληνικά και στα ιταλικά, μια και σας βλέπω αρκετά κουρασμένους και δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Όμως σκεφτείτε λίγο που βρίσκεστε. Σκεφτείτε ότι βρίσκεστε σε μια πόλη η οποία έχει μυστικά για να εξερευνήσετε. Όλη αυτή η ομορφιά που βλέπετε γύρω σας, και δεν μπορεί να μην έχει τραβήξει την προσοχή σας, πόσοι από εσάς ξέρετε ότι έχει ένα βυζαντινό παρελθόν? Πόσοι από εσάς ξέρετε ότι η Βενετία
ήταν ένα κομμάτι του Βυζαντινού εξαρχάτου της Ραβένας. Έτσι γεννήθηκε ως πόλη. Στη συνέχεια βέβαια ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή η ανεξαρτητοποίηση εκφράζεται στον 9ο αιώνα με την αντικατάσταση της λατρείας του τοπικού, μάλλον του Βυζαντινού Αγίου Θεοδόρου με τον Άγιο Μάρκο, τον τοπικό Άγιο, και στη συνέχεια διεκδικεί από το Βυζάντιο διαρκώς προνόμια και διπλωματικές σχέσεις για να μετακινεί τα πλοία και τα εμπορεύματά της από και προς την Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την Τέταρτη Σταυροφορία, μετά το 1204, η Βενετία ενσωματώνει στο κράτος της ελληνικές περιοχές. Και πρώτα απ' όλα την Κρήτη. Και σταδιακά και άλλες ελληνικές περιοχές, στην Κύπρο, τα περισσότερα από τα νησιά του Ιωνίου. Και όσο αυτές οι περιοχές πιέζονται από την Οθωμανική απειλή, γιατί βέβαια δεν είναι μόνοι οι Βενετοί που προσπαθούν να διεκδικήσουν ελληνικά εδάφη, τόσο περισσότερο υπάρχουν μεταναστευτικές ροές προς βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές και προς την ίδια τη Βενετία. Με αποτέλεσμα, στα τέλη του 15ου αιώνα, αφού πέφτει η Κωνσταντινούπολη, στην πόλη εδώ να βρίσκονται τουλάχιστον 4.000 Έλληνες. Στα τέλη του 16ου αιώνα οι Έλληνες έχουν φτάσει στις 15.000 και η πορεία αυτών των μεγεθών είναι αυξητική. Η Βενετία έγινε μια δεύτερη πατρίδα για τους Έλληνες. Και οι Έλληνες που ήρθαν εδώ ανήκαν σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Είναι από τους πιο φτωχούς, τους ναυτικούς, τους εμπόρους, μέχρι τους πιο πλούσιους γόνους ευγενικών οικογενειών από τον ελληνικό χώρο. Και όλοι αυτοί ενσωματώνονται στην πόλη, ενσωματώνονται πλήρως στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της πόλης αυτής και ιδρύουν στα τέλη του 15ου αιώνα, 1498, και μια ελληνική αδελφότητα, ένα θεσμό, ένα μέσο με το οποίο έχουν εκπροσώπηση απέναντι στο βενετικό κράτος για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους. Allora, se devo dire tutto questo in italiano. Vuoi dire due parole in italiano o lo faccio io? Se solo due fallo tu, sì. Allora, questa è una città le cui origini sono legate proprio con la tradizione bizantina, quindi questa è una città che è nata nel periodo in cui la seconda Roma era la città di Costantino e quindi i rapporti sono strettissimi. In questa città ci sono stati greci sin dall'inizio, la comunità è stata prima di circa 4.000 abitanti e poi dopo successivamente ha raggiunto numeri molto più alti, quindi c'era veramente una consistente presenza di greci di tutti gli ambienti sociali e di tutti i livelli economici. E nel 1498 è stata fondata la prima comunità greca della diaspora. Grazie. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η άφιξη των Ελλήνων εδώ, η ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας εδώ, συνέπεισε με το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε η Ιταλική λογιοσύνη την εποχή της Αναγέννησης για την αρχαία ελληνική γλώσσα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και για το λόγο αυτό, αυτόν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, η Βενετία θεωρούσε ότι τον κληρονόμησε νόμιμα, ακριβώς γιατί είχε καταφέρει να ενσωματώσει στο κράτος της ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών περιοχών. Έχουμε λογίους Ιταλούς που ταξιδεύουν σε ελληνικές περιοχές και μαζεύουν χειρόγραφα ή τα αντιγράφουν τοπικά, μαζεύουν αρχαιότητες, επιγραφές, αγάλματα, τα οποία αρκετά από τα οποία μπορείτε να δείτε και περπατώντας στους δρόμους της Βενετίας ή πηγαίνοντας στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην πόλη. Un ruolo molto importante ha avuto Venezia anche nella rinascita dell'interesse nei confronti dello studio del greco e dell'interesse nei confronti delle antichità greche. Cioè Venezia per la prima volta abbiamo anche da parte dei veneziani raccolta di oggetti di belle arti greci che venivano poi presentati e portati a Venezia, e quindi al Museo Archeologico di Venezia abbiamo le prime raccolte di materiale che derivano direttamente dalla Grecia, e poi c'è questa importante attenzione per quello che è il patrimonio letterario dei greci antichi, e l'interesse per la grecità classica ricomincia proprio da Venezia.
Αυτοί ήταν βασικοί λόγοι για τους οποίους η Βενετία έγινε κέντρο ελληνικών σπουδών. Υπήρχαν τα χειρόγραφα, υπήρχαν οι λόγοι που μπορούσαν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των Ιταλών και γενικότερα των Ευρωπαίων ουμανιστών. Υπήρχε μια ελληνική κοινότητα που αποτελούσε τον πρώτο πυρήνα από τον οποίο έβγαιναν και οι επιμελητές των βιβλίων και το πρώτο κοινό, οπότε, για τα βιβλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί ήταν βασικοί λόγοι για τους οποίους στη Βενετία αναπτύχθηκε η ελληνική τυπογραφία, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Ιταλική πόλη, και θα πρέπει να παρατηρήσουμε ένα απλό μέγεθος. Από την εποχή που εφευρέθηκε η τυπογραφία, λίγο μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς, έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους, πάνω από το 60% των ελληνικών εκδόσεων τυπώθηκαν εδώ. Δεν υπήρχαν τυπογραφίες στις ελληνικές περιοχές. Εδώ ήταν το κέντρο της ελληνικής τυπογραφίας. È particolarmente importante sottolineare che questo centro è stato anche un centro industriale particolarmente significativo per la produzione di libri greci, perché da quando è stata scoperta la tipografia a caratteri mobili quasi contemporaneamente alla caduta di Costantinopoli e con l'arrivo a Venezia di molti intellettuali di lingua greca capaci di tradurre e produrre, riprodurre manoscritti e anche testi a stampa, la maggior parte dei libri greci, sia per il pubblico occidentale che per il pubblico di lingua greca, veniva prodotto in Grecia. Fino alla fondazione dello Stato greco, più del 60% dei libri a stampa in greco per greci o per occidentali veniva prodotto qui a Venezia. Εάν η πρώτη περίοδος της ελληνικής τυπογραφίας στην πόλη συνδέεται περισσότερο με τις ανάγκες των δυτικών ουμανιστών, και αυτό σημαίνει εκδόσεις κλασικών κειμένων, εκδόσεις βυζαντινών σχολιαστών στα κλασικά κείμενα, γραμματικές, λεξικά, όλα αυτά τα βιβλία που βοηθάνε στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, έτσι. Και αν έχουμε και την πρώτη περίοδο και κάποια βιβλία με θρησκευτικά θέματα, είτε την βίβλο την ίδια, είτε κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, κείμενα δηλαδή που ευνοούσαν το διάλογο μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων, από το 1520 και μετά αρχίζουν να τυπώνονται σταθερά στην πόλη ελληνικά βιβλία για το ελληνοορθόδοξο κοινό. Όχι δηλαδή πια βιβλία υψηλής κουλτούρας, αν το θέσουμε με αυτούς τους όρους, αλλά βιβλία για το λαό. Βιβλία είτε για το ελληνικό κοινό της Βενετίας, είτε για τους ελληνοορθόδοξους που ζούσαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Quello che è particolarmente importante è che qui a Venezia non venivano pubblicati soltanto libri destinati ad un pubblico alto o ai occidentali che volevano imparare il greco e la cultura greca, ma venivano pubblicati anche libri di natura religiosa, ecclesiastica, ortodossa, sia per avviare un dialogo con il mondo occidentale, ma anche per il pubblico e per coloro che seguivano la religione ortodossa. Να σας πω επίσης ότι πάρα πολλές από τις εκδόσεις, τις ελληνικές εκδόσεις στη Βενετία που απευθύνονταν σε ελληνοορθόδοξο κοινό είχαν θρησκευτικό περιεχόμενο. Αυτά ήταν τα πιο ευπόλυτα βιβλία. Και γιατί τα χρησιμοποιούσαν στην Εκκλησία και γιατί οι Έλληνες εκείνη την εποχή, το ακούσαμε και πριν, μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν καταρχήν μέσα από θρησκευτικά βιβλία. Ένα ορολόγιο, τέλος πάντων υπήρχε μια οχτώηχος. Ήταν μερικά από τα βιβλία στα οποία μάθανε κανείς αυτά που στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λέμε κολυβογράμματα. Στην αρχή της εκπαίδευσης. Tutti questi libri religiosi non avevano soltanto una funzione di tipo religioso, ma avevano anche una funzione, insegnavano a leggere e a scrivere, e quindi servivano per l'educazione più generale. Έχουν μερικοί μελετητές αναρωτιούνται πώς γίνεται να έχει κανείς εμπιστοσύνη σε θρησκευτικά βιβλία ορθόδοξα που τυπώνονται όμως σε ένα χώρο που είναι κυρίως καθολικός. Έτσι, η κυρίαρχη θρησκεία της Βενετίας ήταν καθολική. Το θέμα βέβαια είναι, κάτι που ήξεραν πολύ καλά οι Έλληνες εκείνη την εποχή, ότι η Βενετία είναι ένα λαϊκό κράτος. Η Βενετία είναι ένα λαϊκό κράτος που προστατεύει τους υπηκόους του,
και προστατεύει και τα συμφέροντα, τα οικονομικά που σχετίζονται με το εμπόριο των βιβλίων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι ενίοτε μπορεί να συγκρουστεί με το Βατικανό. Questo è molto importante da sottolineare. La Repubblica di Venezia era uno Stato laico, non era uno Stato di formazione di tipo religioso, non era uno Stato tollerante e sosteneva anche i suoi sudditi che non erano di religione cattolica. E quindi attraverso Venezia c'era una possibilità anche di accettare e accogliere l'altro, gli altri che professavano altre religioni. Βέβαια, οι Έλληνες στην εποχή εκείνη είχαν και λογοτεχνικά ενδιαφέροντα. Είδατε πριν αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο και νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό κείμενο από αυτή την πρώιμη περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξέρετε ότι η πρώτη έκδοση έγινε στη Βενετία? Και δεν είναι το μόνο. Μια σειρά ελληνικών λαϊκών λογοτεχνικών εντύπων διαμορφώθηκε στη Βενετία ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Δηλαδή αυτά τα αναγνώσματα των Ελλήνων και στη Βενετία, αλλά κυρίως στις ελληνικές περιοχές, προέρχονταν από αυτόν εδώ το χώρο, τυπώνοντας τα ίδια πιεστήρια που τυπώνονται και τα ιταλικά και τα λατινικά βιβλία. Πράγμα που σημαίνει ότι αλληλοεξαρτιόταν η παραγωγή η ελληνική και η παραγωγή η ιταλική. Θα δείτε, ας πούμε, εικόνες που προορίζονταν για ιταλικά βιβλία να χρησιμοποιούνται σε ελληνικά και το αντίστροφο. Η αισθητική του βιβλίου επηρεάζεται πάρα πολύ από τον τόπο εδώ, από την αισθητική των ιταλικών βιβλίων. Abbiamo visto poco fa anche alcuni versi dall'Erotocritos, che è questo importantissimo poema greco-cretese, che è stato stampato per la prima volta qui a Venezia insieme a tanti altri libri greci che sin dal Cinquecento venivano pubblicati sia in tipografia greca ma anche in tipografie veneziane, dove venivano pubblicati libri italiani, e così ci sono molto spesso delle immagini che si trovano in libri greci ma che si trovano anche in libri italiani, e quindi il contatto e il dialogo era strettissimo in questi ambienti culturali ma anche industriali ed economici. Ποιες ήταν οι βασικές κατηγορίες των ελληνικών βιβλίων που τυπώνονταν στη Βενετία? Υπήρχαν βιβλία που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια σχέση ανάμεσα στους Έλληνες που διαβιούσαν εδώ, στους Έλληνες των νεότερων χρόνων, με τους αρχαίους Έλληνες. Υπήρχαν δηλαδή μεταφράσεις, μετάφραση της ψευδομυρικής βατραχομοιομαχίας, μετάφραση της Ηλιάδας. Αν και αυτά τα βιβλία είχαν πιο περιορισμένο κοινό από κάποιες άλλες κατηγορίες βιβλίων πιο δημοφιλείς στην εποχή εκείνη, τα μυθιστορήματα, όπως ο Ερωτόκριτος, ή βιβλία με ηθικοδιδακτικό περιεχόμενο. Allora, quelli erano i libri che venivano pubblicati per il pubblico di lingua greca. Alcuni, per esempio, erano traduzioni di testi greci antichi. E abbiamo alcune testimonianze, ma questi non erano quelli, come forse ci potremmo immaginare oggi, di maggiore diffusione. Quelli di maggiore diffusione erano dei testi che contenevano o testi etico-didattici oppure dei testi di romanzi e testi di evasione, testi che piacevano al pubblico per quello che era il proprio contenuto. Πολλά από τα βιβλία αυτά είχαν ιταλικά πρότυπα, δηλαδή μετέφραζαν, διασκεύαζαν στα ελληνικά ιταλικά κείμενα. Και αυτό συμβαίνει και με τα λογοτεχνικά βιβλία που ανέφερα πριν, και με τα ηθικοδιδακτικά, αλλά και με τα θεατρικά έργα. Alcuni di questi testi erano traduzioni di testi italiani. Questo succedeva sia con testi letterari, ma anche, e quello è molto importante, quelle che sono le produzioni teatrali in greco, che sono spesso riadattamenti di testi italiani. Υπάρχουν επίσης κείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος, χρονογραφικά κείμενα, πολύ συχνά αναφέρονται σε σύγχρονα γεγονότα, που τα έχουν ζήσει οι συγγραφείς τους, αλλά ακόμα και όταν τα έχουν ζήσει, διαβάζουν λίγο και τους Ιταλούς και τι έχουν πει και οι Ιταλοί για αυτά, για να διαμορφώσουν εικόνα και να την προσφέρουν στο ελληνικό κοινό. Έχουμε τέλος κάποια βιβλία που προτείνουν ένα χριστιανικό τρόπο ζωής, και εκεί με βάση ιταλικά βιβλία,
Και υπάρχουν και επίσης μερικά βασικά αναγνώσματα που έχουν να κάνουν με την διδασκαλία των μαθηματικών, αλλά απλών μαθηματικών, μην φανταστείτε, μαθηματικών για εμπόρους. Με τη διδασκαλία επίσης του πώς να ταξιδεύει κανείς στην Ανατολική Μεσόγειο, βιβλία για ναυτικούς, ή με τη διδασκαλία της τέχνης του πολέμου. Γιατί βέβαια πολλοί Έλληνες ήταν μισθοφόροι στρατιώτες στα βενετικά στρατεύματα. Allora, alcuni libri poi sono particolarmente libri d'uso, cioè sono dei libri che riguardano o fatti storici che loro hanno vissuto, e quindi sono libri che raccontano fatti e controllano anche le fonti occidentali, oppure sono dei libri che servono per alcune operazioni di matematica, semplici esercizi di matematica, e quindi, oppure dei libri per l'arte della guerra, perché molti greci erano mercenari a servizio della Serenissima, quindi ci sono dei libri letterari, ma anche dei libri che servono proprio per la vita quotidiana, strumenti manuali. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των βιβλίων στα οποία θέλω να σταθώ. Το ένα είναι ότι όλα αυτά τα βιβλία γράφονταν κατά κανόνα σε δημόδια ελληνική γλώσσα, και αν σκεφτείτε ότι την εποχή που μιλάμε ο ελληνικός χώρος ήταν κατακαιρματισμένος, υπήρχαν πολλές τοπικές διάλεκτοι. Αλλά τα βιβλία που τυπώνονταν στη Βενετία προσπαθούσαν να ξεπεράσουν αυτή την τοπικότητα για να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κοινό. Κάνοντας το αυτό, οι εκδότες ουσιαστικά διαμόρφωναν μια γλώσσα μέσα στα τυπογραφεία. Και αυτή η γλώσσα έφτιαχνε στην ουσία μια φαντασιακή κοινότητα, δηλαδή μια κοινότητα στο μυαλό όλων των αναγνωστών που ξεπερνούσε τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες διαβιούσαν τα πρόσωπα αυτά σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς κυριάρχους. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της πλειονότητας των βιβλίων που σας ανέφερα είναι ότι ήταν έμετρα. Ήταν σε στίχο, 15 σύλλαβο, ομοιοκατάληκτο. Γιατί? Φαίνεται ότι αυτό άρεσε. Την εποχή εκείνη είχε μια μουσικότητα η γλώσσα αυτή. Είχαν μια μουσικότητα τα κείμενα σε 15 σύλλαβο. Κάτι όμως ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι τα κείμενα σε στίχο είναι πιο εύκολα απομνημονεύσιμα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε ελληνικές περιοχές, σκεφτείτε, κατά 90% την εποχή για την οποία μιλάμε ήταν αναλφάβητοι. Πώς μπορούσαν να χαρούν τέτοια κείμενα? Τα άκουγαν τα κείμενα. Τα άκουγαν σε δημόσιες αναγνώσεις. Μετά απομνημόνευαν κομμάτια από αυτά, περισσότερο εκτενή ή λιγότερο εκτενή, και τα τραγουδούσαν, έτσι, τα εκτελούσαν ξανά, και κάθε φορά που τα έλεγαν ή τα τραγουδούσαν ξανά, τα αναδημιουργούσαν. Αυτό σημαίνει λαϊκή λογοτεχνία. Quello che è molto importante di questi libri greci stampati qui a Venezia per il pubblico di lingua greca è che sono scritti in un greco volgare. Questo greco volgare in qualche modo è una lingua che unisce le varie forme dialettali dell'epoca, e quindi qui abbiamo la nascita anche della cosiddetta lingua demotica parlata della grecità moderna. E poi molto importante il fatto che gran parte di questi libri sono scritti anche in versi in decapentasillabi, e non solo perché così era più bello, perché erano scritti in poesia, ma anche perché con questo ritmo potevano più facilmente essere memorizzati, e una volta che venivano memorizzati in maniera più facile, venivano anche letti e riprodotti in pubbliche letture, e le persone potevano impararle meglio a mente, a memoria, e così si diffondeva la cultura in maniera più semplice. Quindi erano degli strumenti che servivano per una più aperta conoscenza della cultura. Έτσι, τελειώνοντας σιγά σιγά, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συγγραφείς των κειμένων αυτών ή από τους διασκευαστές τους δεν ήταν άνθρωποι εξαιρετικά μορφωμένοι. Ήταν άτομα μέσης μόρφωσης. Ήταν άνθρωποι ναυτικοί, έμποροι, γραμματικοί, νοτάροι. Κάποιοι από αυτούς είχαν σχέσεις με την Εκκλησία. Ελάχιστοι ήταν οι ευγενείς. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ήταν τα μέσα κοινωνικά στρώματα
και στη Βενετία αλλά και στις ελληνικές περιοχές, τα οποία βρήκαν στο πλαίσιο του βενετικού κράτους τις κατάλληλες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές συνθήκες για να αναπτυχθούν. Για να αναπτυχθούν, να μορφωθούν και να γίνουν σημαντικοί παράγοντες πολιτισμού. Και αυτές είναι οι δυνάμεις που θα συνεχίσουν να μορφώνονται, έτσι, και μέσω της Βενετίας να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Με αυτά τα κανάλια θα φτάσουν στις ελληνικές περιοχές οι ιδέες του διαφωτισμού και με αυτόν τον τρόπο θα έρθει και η ώρα για την Ελληνική Επανάσταση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Περνάνε όλα αυτά από τη Βενετία και από τα αναγνώσματα που τυπώνονται εδώ. Il ruolo che ha avuto Venezia nella formazione dello Stato greco è fondamentale, perché attraverso queste pubblicazioni che venivano realizzate qui da persone che non erano di alto livello sociale, spesso erano commercianti o persone di uno strato sociale più basso, queste hanno permesso la trasmissione di un sapere tale, anche delle idee dell'illuminismo francese, che è stato alla base di quelli che poi sono stati i movimenti che hanno determinato la rivoluzione greca del XXI e l'evoluzione e la formazione dello Stato greco moderno. Quindi è particolarmente significativo il ruolo che ha avuto Venezia nella formazione dell'ellenismo moderno e per aver generato delle idee che hanno poi prodotto quello che è lo stato attuale della Repubblica di Grecia. Μια τελευταία παρατήρηση. Ίσως ξέρετε, ίσως έχετε ακούσει, ότι η Βενετική Δημοκρατία καταλήφθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Μέσα στο 19ο αιώνα εξακολούθησαν να υπάρχουν Έλληνες στην πόλη και έζησαν και αυτοί όλα τα ιστορικά γεγονότα που έζησαν και οι Βενετοί, με την ξένη κατοχή, την αυστριακή κατοχή, με την απελευθέρωση, με την ένωση της Βενετίας στο Ιταλικό κράτος. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν επιδράσεις στη ζωή των Ελλήνων στη Βενετία, έχουν επιδράσεις και στα βιβλία που τυπώνονταν εδώ. Υπάρχουν ελληνικές εκδόσεις στη Βενετία και σε όλο το 19ο αιώνα, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι το κέντρο βάρους των ελληνικών εκδόσεων μεταφέρεται πλέον από τη Βενετία την εποχή εκείνη στο νεοελληνικό κράτος. Forse sapete che la città di Venezia cade sotto Napoleone nel 1797, però per tutto il corso dell'Ottocento ci saranno ancora greci a Venezia attivi anche nel mondo del libro, della cultura, e quindi ancora per tutto l'Ottocento la presenza dei greci è stata significativa anche in ambito editoriale. Via via però il focus si sposterà verso la Grecia continentale e soprattutto verso la nuova capitale della Grecia, verso Atene. Συμπερασματικά. Ο ρόλος που έπαιξε η Βενετία για τους Έλληνες συγγραφείς και αναγνώστες ήταν ανάλογος με αυτόν που φανταζόταν ο Καρδινάλιος Βυσαρίωνας, με πολύ σημαντική μορφή των ελληνικών γραμμάτων, λίγο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όταν δώρισε στη Βενετία την βιβλιοθήκη του με τα ελληνικά χειρόγραφα που σήμερα μπορείτε να διαβάσετε και να θαυμάσετε στη βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου. Ο Βυσαρίωνας είχε σκεφτεί ότι η Βενετία θα μπορούσε να είναι μια άλλη πατρίδα για τους Έλληνες, ένα άλλο Βυζάντιο. Και αυτό υπήρξε ανά τους αιώνες. Ήταν μια άλλη πατρίδα που τους βοήθησε να μορφωθούν, να αναπτύξουν την αίσθηση του συνανίκην σε αυτό το έθνος που διεκδίκησε την δημιουργία του ελληνικού κράτους και επηρέασε καθοριστικά την διαμόρφωση της νεοελληνικής πλέον ταυτότητας. Σας ευχαριστώ. Concludendo, la professoressa Papadakis ha voluto fare riferimento al cardinale Bessarione, il quale nel 1468 ha lasciato la sua ingente biblioteca alla città di Venezia, che costituisce la base della biblioteca marciana di Venezia, e riteneva che Venezia fosse un'altra Bisanzio. E questo per secoli è stato il polo dell'ellenismo e ha consentito
alla cultura greca attuale di avere delle solide basi. Il rapporto tra Venezia e la Grecia è stato testimoniato da una lunga tradizione di studi e di reciproci rapporti economici, culturali, linguistici e storici, e quindi per me, scusate adesso questo non l'ha detto la professoressa, lo dico io, questa giornata è una giornata particolarmente significativa perché abbiamo la possibilità di raccontare a giovani greci quanto importante sia stata ed è tuttora questa città per la loro formazione, per la storia della cultura greco e greco-veneziana. Λέω ότι για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε σε εσάς που είστε νέα παιδιά από την Ελλάδα τις θύρες της Βενετίας για να δείτε πόσο σημαντική ήταν αυτή η πόλη και είναι αυτή η πόλη που για τον ελληνισμό και για την κοινή κουλτούρα των δύο λαών που πάντα ήταν σε διάλογο όπως κάνουμε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Adesso è il vostro momento, quindi adesso abbiamo un po' di tempo prima di presentarvi questo posto, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, qualche domanda, qualche... Τώρα είναι η στιγμή δικιά σας, πριν να σας φιλοξενήσουμε σε αυτό το κτίριο και να σας δείξουμε και τα άλλα ωραία δωμάτια και αίθουσες του κτιρίου. Είναι σειρά σας για να κάνετε σχόλια, ερωτήσεις. Δεν είμαστε τόσο κακές καθηγήτριες, είμαστε εδώ. Και δεν σας δώσουμε βαθμολογίες, και είμαστε εδώ για να επαναλαμβάνουμε κάτι αν δεν είμαστε πολύ σαφείς. Non siamo professoresse cattive, non mettiamo voti, siamo qui per dare eventualmente qualche risposta, per essere più chiare per qualche cosa. Ορίστε. Θα ήθελα μία διευκρίνηση. Χολέβα λέγομαι, είμαι καθηγήτρια στο Γενάδιο. Μου διαφεύγει το όνομά σας. Ναι. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής. Οι ελληνικές σπουδές στα Ιταλικά πανεπιστήμια ή στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας, αν δεν κατάλαβα καλά, ανήκουν στις ανατολικές, orientali ακόμα? La professoressa chiede se la lingua neogreca che insegniamo all'università è una lingua che appartiene alle lingue orientali. Dunque, ne appadisco? Rispondo io che sono qui. Allora, sta Ιταλικά πανεπιστήμια μόνο 6 πόλεις έχουν έδρα νεοελληνικών σπουδών. Nelle università italiane soltanto 6 città hanno un insegnamento di lingua e letteratura neogreca. 6, pochissime. Perché le università italiane pubbliche sono più di 100. Είναι πολύ λίγα, μόνο 6 έδρες νεοελληνικών σπουδών, γιατί είναι πάνω από 100 πόλεις στην Ιταλία που έχουν πανεπιστήμια. Δηλαδή υπάρχουν πάνω από 100 κρατικά πανεπιστήμια. Quindi οι νεοελληνικές σπουδές στην Ιταλία έχουν μια ειδική πορεία, γιατί συνήθως είναι apofiti από κλασικών σπουδών. La maggior parte di noi sono docenti che provengono da esperienze di cultura classica, ma ci sono anche docenti che sono, per esempio, di madrelingua greca che vengono da un'altra formazione. Αλλά έχουμε και στα πανεπιστήμια καθηγητές που είναι ελληνικής καταγωγής και έτσι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Συνήθως είναι ή σε σχολεία, σε πανεπιστήμια που έχουν φιλοσοφική σχολή ή ξένες γλώσσες. Τα μαθήματα είναι ή στη φιλοσοφική σχολή ή στα πανεπιστήμια ξένων γλωσσών. Συγγνώμη. Ότι σε κάποια πανεπιστήμια, όπως το Καφόσκαρι, οι νεοελληνικές σπουδές μαζί με τα νέα ελληνικά διδάσκονται και γλώσσες από ανατολικές χώρες, είπα για τις βαλκανικές χώρες. Υπάρχει πλούτος. La lingua neogreca si insegna sia percorsi di lingue
che possono essere lingue occidentali o lingue orientali, oppure percorsi di materie letterario, archeologico, filologico, eccetera. Και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, οι φοιτητές των πανεπιστημίων αυτών, όπως για παράδειγμα στο δικό μας πανεπιστήμιο, στο Κα' Φόσκαρη, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πάρα πολλών άλλων γλωσσών, εκ των οποίων και τον ελληνικό. Έχω την εντύπωση ότι μου απαντάτε ως γλωσσολόγοι. Εγώ εννοώ περισσότερο, ως ιστορικός το βλέπω, εάν υπάρχει στον τρόπο που οργανώνεται το Πανεπιστήμιο η έννοια ότι οι νεοελληνικές σπουδές ανήκουν σε αυτό που λέγεται οριαντελισμός και αν είναι μέρος αυτού που λέμε Ανατολή με την έννοια της Ανατολής και Δύση. Αν ακόμα δηλαδή εκλαμβάνεται, ενώ είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σπουδές της Ανατολής στη διάστασή της και στην αντίφαση της με τη Δύση, την ιστορική. La professoressa vorrei sapere se nelle università italiane la lingua neogreca, la lingua e letteratura neogreca vengono recepite come un insegnamento orientale o dell'Europa orientale o comunque come se fosse una realtà orientale. Non c'è questa realtà in Italia. Assolutamente no, c'è una lunga tradizione di cultura classica, quindi di continuità con il greco antico, oppure come lingua occidentale o lingua straniera moderna, che può essere sia una lingua europea ma anche una lingua dell'Europa orientale. Questo non è una caratteristica delle università italiane. Στα 6 πανεπιστήμια όπου διδάσκονται τα νεοελληνικά, δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός ότι είναι μία γλώσσα της Ανατολής, είναι μία γλώσσα ή ως συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης γενικώς. Δεν υπάρχει αυτό το... Merci. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για τη φιλοξενία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Στο σχολείο κάναμε και κάποιες εργασίες για να καταλάβουμε καλύτερα τη σχέση της Βενετίας με τον ελληνικό πολιτισμό. Κάναμε για τις βενετοκρατούμενες περιοχές, για σημαντικούς Έλληνες Βενετίας, για μνημεία της Βενετίας. Και μας άρεσε και πάρα πολύ που μέσα από αυτήν την εκδρομή είδαμε και από κοντά τα μνημεία που αναζητήσαμε από το σχολείο, όπως για παράδειγμα το ναό του Αγίου Μάρκου, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και άλλα μνημεία της Βενετίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Uno studente della scuola Ducas ha detto che si sono preparati per questa visita a Venezia, hanno preparato delle ricerche specifiche su questo argomento e quindi sono stati molto felici di poter essere qui ospiti a Venezia e di aver avuto anche la possibilità di vedere concretamente le cose che hanno studiato per prepararsi a questa visita alla città. C'è qualche altro intervento? Sì, c'è un altro intervento da parte di un docente. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κυρία Τζιβάρα, αν λέω στο επιθετό σας, και στην κυρία Παπαδάκη. Κυρία Τζιβάρα, οι μαθητές τότε στην περίοδο της Βενετοκρατίας παίρνανε κάποιο δίπλωμα, είχαν κάποια πιστοποίηση ή ήταν απλώς μία είσοδος στην άρχουσα τάξη με την διδασκαλία που κάνανε? Un professore della scuola Iennadios chiede alla professoressa Zivara se gli studenti delle scuole greche durante il periodo della dominazione veneziana avevano poi alla fine dei loro studi un diploma e un riconoscimento del livello scolastico raggiunto. Ωραία. Πριν να σας απαντήσω, θα ήθελα να ρωτήσω, ρωτάτε αν έπαιρναν στον ελληνικό χώρο ή αν έπαιρναν εδώ στον ιταλικό? Γιατί μιλήσατε για τη Βενετία, ναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, τα στάδια της εκπαίδευσης τα οποία καλύπτονται είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή της εγγραμματοσύνης, και το δεύτερο στάδιο της απόκτησης
της εμβάνθησης, ας πούμε, στα γραμματικά και στα φιλοσοφικά μαθήματα. Avevano due livelli un livello di primo, elementare, di educazione di base e poi un secondo livello. Infatti. Λοιπόν, πανεπιστημιακά πτυχία δεν παίρνουν, γιατί δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Έτσι, τα πανεπιστήμια τελειώσαν στην εποχή του Βυζαντίου και εκεί όμως έχουμε μια βασική διαφορά με το Πανεπιστήμιο της Δύσης, που είναι καθαρά δυτικός θεσμός. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο στο Βυζάντιο μπορεί να έχει σπουδές στην νομική, έχουμε νομοφύλακες και μεγάλους, αλλά δεν δίνουμε πτυχία. Πτυχία, έτσι, ντοτοράτα παίρνουμε μόνο στη Δύση. Τα πανεπιστήμια γεννήθηκαν στη Δύση και εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας παίρνουμε, έτσι, πτυχίο. Εξάλλου, το πτυχίο εκείνη την εποχή δεν ήταν απαραίτητο για την άσκηση μιας τέχνης. Η επαγγελματοποίηση των πτυχίων έρχεται αργότερα. Επομένως, οι δικοί μας, είτε στα πρώτα χρόνια, πριν να έρθουν εδώ, είναι μια άλλη ιστορία, που σπουδάζουν στο Ελληνικό Κολέγιο της Ρώμης, παίρνουν λιτσέντσα, παίρνουν πτυχία. Και ντοτοράτη μόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Σας έδειξα πτυχία, αλλά ήταν πολύ γρήγορα. Θα έρθω στο σχολείο σας, αφού από εκεί, πριν πάρω το κατήφορο, πάλι το πανεπιστημιακό, γιατί ήταν κατήφορος για μένα, λοιπόν, θα έρθω ξανά στο Γενάδιο, που ήταν ο τελευταίος σταθμός, και να σας τα πω αναλυτικά. Ναι. Όχι, δεν παίρνουν... με αυτή την έννοια εννοείται, δηλαδή ένα πιστοποιητικό περαίωσης δηλαδή των σπουδών. Όχι, γιατί πουθενά δεν εξυπηρετεί εκείνη την εποχή. Εντάξει, δεν είναι απαιτητό καλύτερα. All'epoca della quale parliamo, durante il periodo delle terre di lingua greca occupate da Venezia, non c'erano dei diplomi veri e propri come quelli che abbiamo adesso. Il diploma di laurea essenzialmente è una cosa che si usa nelle università occidentali e non per esempio nelle università bizantine. Era un altro sistema, un altro modo di riconoscere gli studi, e anche perché non era necessario avere una laurea, un diploma per poter esercitare un mestiere. Cioè non era obbligatorio essere laureati in medicina per fare i medici e via dicendo. Και στην κυρία Παπαδάκη είναι διτή ερώτηση. Η ερώτηση αφορά το εξής. Η πρώτη, ξέρουμε ότι από την ιστορία ότι εδώ κοντά υπάρχει και η Τεργέστη και λίγο πιο πέρα είναι η Βιέννη. Η ερώτηση μου είναι πότε η εκδοτική παραγωγή μεταφέρεται στη Βιέννη, γιατί εμείς ξέρουμε ότι επίσης εκδόθηκαν πολύ σημαντικά βιβλία και στη Βιέννη. Πότε υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ Βιέννης και Βενετίας, και αν ναι, πότε αρχίζει αυτός ο ανταγωνισμός? Και δεύτερη ερώτηση είναι λιγάκι ως προς τη φαντασιακή γλώσσα που λέτε εσείς, που σχηματίζεται την περίοδο αυτή που υπάρχει η τουρκοκρατία ή η οθωμανική, ας πούμε, κατάκτηση. Ξέρουμε ότι ο Σολομός έδωσε λογοτεχνική υπόσταση στη γλώσσα αυτή και την στέριωσε, έτσι. Ξέρουμε επίσης από τη Βαβυλωνία ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένας γλωσσικός, μια αδυναμία γλωσσικής επικοινωνίας. Άρα, πώς αυτά τα δύο συμβιβάζονται με την έννοια της φαντασιακής κοινότητας? Adesso traduco brevissimamente. Il professore del liceo Gennadios vuole sapere dalla professoressa Papadaki se e quando il ruolo di Venezia ha un po' perso il suo, come città produttrice di libri, ha perso il suo prestigio per affidarlo poi a Trieste e soprattutto a Vienna, e in secondo luogo vuole sapere questa lingua volgare nei testi presentati a stampa qui a Venezia dal Cinquecento in poi, hanno costituito poi la base per quella che sarà una lingua comune, sia poi con il poeta Solomos, ma anche in altre opere come Babilonia, che era un testo teatrale dove si parlavano tanti dialetti contemporaneamente nella Grecia dei primi anni 20 dell'Ottocento. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, που θέτουν και οι δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διασπορά των ελληνικών εκδόσεων.
Σίγουρα η Βενετία δεν ήταν το μόνο κέντρο της ελληνικής τυπογραφίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα κέντρα που αναφέρατε, η Τεργέστη, η Βιέννη, αναπτύχθηκαν πολύ περισσότερο από το 18ο αιώνα και μετά. Δεν έχουν δηλαδή την μακρόχρονη παράδοση πίσω που είχε η τυπογραφία ελληνική στη Βενετία. Έκαναν πολύ σημαντικές εκδόσεις και μερικές από τις σημαντικότερες εκδόσεις του διαφωτισμού. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικά τα κέντρα αυτά και θα πρέπει να πούμε ότι σε αντιδιαστολή με τη Βενετία έκαναν πιο μεγάλα ανοίγματα στις διαφωτιστικές ιδέες. Αυτό έχει σε κάποιο βαθμό να κάνει με το γεγονός ότι η βενετική λογοκρισία λειτουργούσε παραδοσιακά, βέβαια με διαφορετικούς όρους από ότι στα κέντρα, ας πούμε, την Τεργέστη ή τη Βιέννη. Γιατί στη Βενετία, εάν έπαιρνες καταρχήν την άδεια για να εκδώσεις ένα βιβλίο, δεν χρειαζόσουν άδεια για την επανέκδοση. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σειρές επανεκδόσεων των ίδιων βιβλίων για αιώνες. Υπήρχε μια παραδοσιακή, μια συντηρητική παραδοσιακή τάση στους τύπους των βιβλίων που επιλέγονταν. Όταν επιλέγονταν καινούργιοι τίτλοι, όπως ήταν οι τίτλοι των διαφωτιστικών ιδεών στη Βενετία, έπρεπε να περάσουν από λογοκρισία και πολλές φορές οι Βενετοί εκδότες, για να αποφύγουν ακριβώς αυτή τη λογοκρισία, έβαζαν στις σελίδες τίτλου ψευδή τόπο έκδοσης. Ας πούμε ότι η ελληνική τυπογραφία στη Βενετία μέσα στο 18ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που στην Τεργέστη, στη Βιέννη ή σε άλλα κέντρα ευρωπαϊκά είχαμε μεγαλύτερο άνοιγμα σε βιβλία νέων ιδεών, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακή. Τώρα, δεν είχε να κάνει ακριβώς με ανταγωνισμό. Εντάξει, το βιβλίο είναι ένα προϊόν που το πουλάς και το αγοράζεις και έχεις οικονομικά συμφέροντα από αυτό. Αλλά δεν είχε να κάνει με ανταγωνισμό, ας πούμε, των τυπογράφων της Βενετίας και των τυπογράφων της Τεργέστης ή της Βιέννης. Απευθύνονταν σε διαφορετικό κοινό, απλά. Σε διαφορετικό αναγνωστικό κοινό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο που είπατε, η Βαβυλωνία είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να πω από την αρχή, δηλαδή ότι ο ελληνικός χώρος ήταν τόσο διασπαρμένος και ζούσε σε τόσο διαφορετικές συνθήκες, ας πούμε, ένας Έλληνας στην Κρήτη από έναν Έλληνα στη Θεσσαλονίκη, στα Πτάνησα, που εάν δεν υπήρχε κάτι κοινό να ενώνει όλες αυτές τις περιοχές, θα ήταν πολύ δύσκολο να μιλάμε για νεοελληνική δημόδη γλώσσα. Όταν ο Πουσολομός ήθελε να φτιάξει τη γλώσσα που χρησιμοποίησε στα ποίηματά του, έσκυψε πάνω στην ελληνική λαϊκή παράδοση, έσκυψε πάνω στα κείμενα από την Κρήτη, στα δημοτικά τραγούδια. Είχε βέβαια σπουδάσει και ο ίδιος στο βενετικό πλαίσιο και ήξερε και τη σημασία που έδινε η Ιταλική διανόηση, όχι στο βενετικό και μετά σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, και ήξερε τη σημασία που έδινε η Ιταλική διανόηση στα δημοτικά τραγούδια. Θα έλεγα το εξής. Τα τυπογραφία δημιουργούν μια γλώσσα που απευθύνεται σε όσο μεγαλύτερο κοινό είναι δυνατόν. Στο κοινό δηλαδή των αγοραστών, των αναγνωστών, που όταν ένας εκδότης βγάζει ένα βιβλίο εδώ, δεν σκέφτεται να το πουλήσει μόνο σε μια ελληνική περιοχή, σκέφτεται να το πουλήσει σε ένα ευρύτερο κοινό. Η απήχηση όμως των τυπογραφικών προϊόντων στον ελληνικό χώρο δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία κρατική παιδεία ή ένα ενιαίο κράτος. Οι διάλεκτοι θα παραμείνουν και θα παραμείνουν μέχρι το 19ο αιώνα και όχι μόνο, αλλά από το 19ο αιώνα και μετά το κράτος θα προσπαθήσει να δώσει μια ενιαία εκπαίδευση και να διαμορφώσει μια ενιαία γλώσσα. Μέχρι τότε αυτό τον ενωτικό, ας το πούμε, ρόλο γλωσσικά τον βλέπουμε να τον έχουν τα ελληνικά έντυπα που τυπώνονται εδώ. Όχι επειδή κάποιοι αποφάσισαν να φτιάξουν μια καινούργια γλώσσα μέσα από τα τυπογραφία, αλλά επειδή οι εκδότες αποφάσισαν ότι ήθελαν να απευθυνθούν στο μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό που ήταν δυνατό.
faccio una brevissima sintesi delle risposte che ha dato la professoressa Liossato, la professoressa Papadakis, alla domanda se c'era antagonismo tra le tipografie di Venezia e le tipografie di Trieste e di Vienna. Sono in due epoche diverse, essenzialmente quelle di Trieste e di Vienna iniziano nel periodo dell'Illuminismo e successivamente, e comunque si riferiscono anche a pubblici e ad epoche storiche diverse. E il fatto che invece ci fosse una specie di lingua comune delle tipografie, di un greco comune delle tipografie, è particolarmente importante, perché è chiaro che i tipografi veneziani che si rivolgevano ad un pubblico di lingua greca erano interessati ad avere il più largo pubblico possibile, e quindi hanno creato questa specie di lingua comune della tipografia, che è in parte la base poi di quello che sarà il greco volgare standard. Il ruolo svolto da Dionisio Solomos è particolarmente significativo, anche perché Solomos conosceva e sapeva quanto importante fosse lo studio e la riproduzione dei canti popolari greci, e di cercare all'interno dei canti popolari, così come facevano gli occidentali, Fauriel e poi Tommaseo. Adesso fra poco andiamo a vedere la sala Tommaseo in questo istituto, per la raccolta delle espressioni linguistiche popolari attraverso il canto popolare, e quindi Solomos è stato influenzato particolarmente anche da queste letture o interpretazioni della parlato attraverso il canto popolare. E credo che forse ho cercato di rispondere a tutto. Se c'è qualche altra domanda, se no io devo ringraziare tutti voi per l'attenzione e per questo dialogo veramente a due voci tra Italia e Grecia, tra Venezia e Atene, tra Venezia e la Grecia, che è stato per me veramente molto importante, ma anche penso e spero per tutti voi. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ο διάλογος ήταν σημαντικός σήμερα στη Βενετία και στην Ελλάδα, πόσο ζωντανοί είναι αυτοί οι δύο πολιτισμοί και αυτές τις δύο γλώσσες μαζί. Στο κάναμε ένα μείγμα όπως ήταν παλιά. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια χέρια ψηλά. Ναι, δεν έχουμε τελειώσει λοιπόν. Έχουν κάποια παιδιά που θέλουν ακόμα κάποια ερωτήσεις. Ωραία. Τότε δεν χαιρετάμε. Ci sono ancora due domande, sono due ragazzi che chiedono qualcosa. Prego. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κυρία Τζιβάρα. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας ότι η εκπαίδευση των γυναικών ήταν κυρίως για τους ηθικούς λόγους και ότι τις στέλνανε είτε σε μοναστήρια είτε για να παντρευτούν. Υπήρχε κάποια πιθανότητα, ας πούμε, σε πλούσιες ευγενείς οικογένειες, τα κορίτσια να έχουν ιδιωτική εκπαίδευση και να μάθουν γράμματα? Questa studentessa è stata incuriosita dalle domande, dalla presentazione della professoressa Zivara relativa all'educazione che veniva offerta alle ragazze, e vuole avere maggiori delucidazioni da parte della professoressa Zivara su come venivano istruite le ragazze nell'ambito greco-veneziano, oppure greco di dominazione veneziana. Ωραία, σε ευχαριστώ Μαρία για αυτή την ερώτησή σου. Ίσως δεν ήμουν εγώ αρκετά ευκρινής, είναι και η φωνή που δεν με βοήθησε και ήμουν και η βιασύνη για να μην έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Κοιτάξτε, σαφώς οι κόρες των ευγενών οικογενειών είχαν τη δυνατότητα της κατοίκων εκπαιδεύσεως. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, μάλλον αυτό μπορούμε να το δούμε στην περίπτωση τόσο της Ισαμπέλα Θεοτόκη, που είναι Κερκυραία, μιας άλλης συγγένεισάς της κιόλας, της Μαρίας Πετρετίνη. Στα σπίτια μάλιστα των ευγενών Κερκυραίων έφταναν οι δάσκαλοι από την Πάδοβα, και τότε στα χρόνια του σχολείου του Θεοτόκη κάλεσαν αργότερα οι σύνδικοι, όταν φεύγει ο Θεοτόκης, γιατί δεν τα βρήκαν εκεί με τους Κερκυραίους, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ακόμη δεν είναι γνωστό. Φεύγει ο Θεοτόκης και κάνει όλη αυτή την πορεία, φεύγει από την Κέρκυρα, πάει στην Κωνσταντινούπολη για να φτάσει μετά στη Ρωσία, όπως και ο Βούλγαρης που είχε φτάσει εκεί, και γι' αυτό βρέθηκε το τετραδιάκι του στο Χάρκοβο, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε έτσι, γιατί βρέθηκε τόσο μακριά το τετράδιο του Βούλγαρη. Έτσι λοιπόν λέω
ότι μετά το σχολείο του Θεοτόκη, την πρωτοβουλία για το δημόσιο σχολείο την ανέλαβαν οι σύνδικοι. Ας πούμε σήμερα οι δήμαρχοι, έτσι, οι επικεφαλείς των κοινοτήτων, της κοινότητας εκεί της Κέρκυρας. Και ακριβώς είχαν μετακαλέσει όχι έναν τυχαίο δάσκαλο, αλλά δασκάλους από το Παταβινό Ίδρυμα, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Και η Ισαβέλα η Θεοτόκη είχε τον Αλμπέρτο Ζαραμελίνη, έτσι ήταν το όνομά του, δάσκαλο τόσο στην Ιταλική γλώσσα όσο και στην Γαλλική. Έχουμε δηλαδή τέτοια παραδείγματα της κατοίκων εκπαιδεύσεως. Η δε μεταγενέστερη της και λίγο νεότερη, δηλαδή η ξαδέρφη της, η Μαρία η Πετρετίνη, η οποία μετά μέσα από έρωτες, ας το πούμε, και γνωριμίες, θα περιοδεύσει εδώ, όχι μόνο στην Βενετία, αλλά και σε όλη την Ιταλία, είχε και πάλι αυτοί ιδιωτικούς δασκάλους. Και μας έγραψαν, η Πετρετίνη ήταν και συγγραφέας. Όμως καμία γυναίκα από τον ελληνικό βενετοκρατούμενο χώρο, και πολύ περισσότερο έτσι από τον τουρκοκρατούμενο, τον οθώμανο κρατούμενο, δεν απέκτησε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Εξάλλου, η πρώτη γυναίκα εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, γιατί η Βενετία δεν έχει πανεπιστήμιο, η Βενετία είναι μια εμπορική πόλη και εφόσον το βρίσκει έτοιμο το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όταν κυριεύει και την Πάδοβα στον 14ο αιώνα, την ενδιαφέρει να έχει γεμάτα τα ταμεία της και δεν ξοδεύει ακριβώς έτσι στην επένδυση αυτή στην εκπαίδευση. Και σύντομα βέβαια κατάφερε το Παταβινό Ίδρυμα να γίνει βενετσιάνικο ίδρυμα, δίνοντας στους Έλληνες και στους άλλους ξένους διπλώματα auctoritate veneta. Αλλά για να ξαναγυρίσω εδώ τώρα, γιατί μακρηγορώ πολύ, έλεγα ότι δεν μπορούσαν οι δικές μας Ελληνίδες να πάρουν πτυχίο, γιατί η πρώτη Ιταλίδα, ναι, έτσι, που παίρνει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, θυμηθείτε αυτή τη χρονιά με έναν τρόπο μνημονικό, είναι 1678. 1678 είναι η Έλενα Λουκρέτσια Πισκόπια, Κορνάρο Πισκόπια, η πρώτη γυναίκα που παίρνει πτυχίο, Βενετή. Ο πατέρας της είναι προκουράτορας εδώ στον Άγιο Μάρκο, αλλά είχε δάσκαλο τον Αμβρόσιο ή τον Αλοΐζιο Γραδενίγο, τον Κριτικό, και μετά έναν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, τον Γεώργιο Καλαφάτη. Έτσι. Αυτή παίρνει η πρώτη γυναίκα η οποία πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, και δεν ξέρω αν θα πάτε στην Πάδοβα, θα δείτε το άγαλμά της ανεβαίνοντας πάνω στη σκάλα, ήταν αυτή η γυναίκα, και τότε φυσικά βρέθηκε μπροστά στα στερεότυπα, όλα αυτά, έτσι, τα προβλήματα. 1678, είπα, έτσι, για να το θυμάστε, σας είπα αυτό το μνημονικό, ναι, που παίρνει πτυχίο, και βέβαια δεν μπόρεσε να πάρει πτυχίο από τη σχολή των αρτίστη, δηλαδή, γιατί τότε οι γιατροί ήταν αρτίστη, ιατροφιλόσοφοι. Και τους λένε, γυναίκα εδώ, τι θέλεις ακριβώς εδώ μέσα. Και τέλος πάντων είχε και μια τύχη, πέθανε πολύ νωρίς, νέα μετά, αλλά η τόμη προς τιμήν της είναι και προς τιμή δικιά μας των Ελλήνων, γιατί φέρουν επιγράμματα του Καλαφάτη, του Γραδενίγου και των λοιπόν Ελλήνων που ήταν στην ομίγυρή της, στον κύκλο της. Σε ευχαριστώ, Μαρία, για την αφορμή που μου έδωσες. Allora, la professoressa Zivara è riuscita ad ampliare un po' il discorso, perché c'era un interesse nei confronti dell'educazione femminile, c'erano delle donne che venivano istruite a Corfù in particolare, ma anche a Venezia, e ha anche fatto riferimento ad alla prima laureata donna all'Università di Padova, che era l'Università di Venezia perché era sotto il dominio veneziano anche Padova. Nel 1678 Elena Cornaro Biscopia è stata allieva anche di due importanti greco-veneziani, e tra l'altro la sua famiglia aveva moltissimi rapporti con la Grecia, quindi è stata la prima donna laureata al mondo, e quindi anche questo è un dato importante dei rapporti tra Venezia e la Grecia. Έχουμε μια άλλη φοιτήτρια που πρέπει να ανάψετε το μαθήτρια. Ακούγομαι. Okay. Γεια σας. Εγώ ονομάζομαι Σταυριανή Αβραμίδου. Είμαι από το σχολείο στην Αθήνα στο Γυμνάδιο. Και δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση. Απλά θέλω εγώ και μαζί και όλοι οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη τιμητική επίσκεψη σε αυτόν τον ιστορικό χώρο.
Ως σχολείο, εμείς ήδη από πέρσι έχουμε αρχίσει να μελετάμε τις διαπολιτισμικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με την επίσκεψή μας στο Πανεπιστήμιο Σαπιένζα της Ρώμης και φέτος με την επίσκεψή μας στο Πανεπιστήμιο Φοσκάρη. Και οι δύο αυτές οι επισκέψεις μας έχουν οθήσει στην περαιτέρω έρευνα των διαχρονικών σχέσεων μεταξύ των δύο πολιτισμών. Και συγκεκριμένα σκοπεύουμε, μόλις γυρίσουμε στην Αθήνα, να κάνουμε και κάποιες εργασίες με αφορμή και την επίσκεψη μας σήμερα και τις νέες γνώσεις που αποκτήσαμε, ώστε οι συμμαθητές μας πίσω στην Αθήνα να ενημερωθούν για τη σπουδαιότητα της σχέσης αυτών των δύο χωρών. Αυτά. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Studentessa ha voluto ringraziare per l'ospitalità, ha detto che sono ormai 2 anni che stanno studiando i rapporti tra l'Italia e la Grecia, l'anno scorso hanno avuto la fortuna di andare a Roma e quest'anno invece qui a Venezia, e quindi in questo modo, attraverso questo tipo di contatto, accrescono le loro conoscenze e poi si faranno anche interpreti di quello che hanno imparato in questi giorni con i loro compagni che non sono potuti venire qui a Venezia fisicamente. Abbiamo ancora qualche altra domanda? Vedo con un altro ragazzo che vuole fare domanda? O qualche... No? Tutto a posto? Allora, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Απλώς τώρα θέλω να σας πω 2 λόγια για αυτό το ίδρυμα που είμαστε. Μια στιγμή, ξέρω ότι είστε κουρασμένοι τόση ώρα, ακούσατε τόσα πολλά, αλλά απλώς θέλω να σας πω ότι αυτό το ίδρυμα, questa istituzione dove vi trovate, si chiama Ateneo Veneto, είναι ένα ανοιχτό κτίριο πολιτισμού για την πόλη. Παραπάνω από 200 χρόνια εδώ γίνονται κάθε μέρα πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού. In questa istituzione da più di 200 anni a Venezia ci sono iniziative culturali aperte al pubblico ed è molto importante in questa istituzione la sala di sopra che è dedicata a Niccolò Tommaseo, uno studioso dalmata che ha trascorso un lungo periodo della sua vita qui a Venezia, dove aveva imparato anche il greco moderno, e poi è stato esule nell'isola di Κορφού. Εδώ πάνω θα δείτε μία αίθουσα που είναι αφιερωμένη στον λόγιο από τη Δαλματία που λεγόταν Νικολό Τομασέο. Ήταν φίλος, στενός φίλος του Διονύσιο Σολομού, που τον βοήθησε στη συλλογή λαϊκών ασμάτων που τύπωσε εδώ στη Βενετία. Όσο ήταν στη Βενετία, ο Νικολό Τομασέο ήθελε να μάθει ελληνικά, που του ήταν χρήσιμα εν μέρει όταν ήταν στην Κέρκυρα εξόριστος, γιατί ο Τομασέο ήταν από τα μέλη της Επανάστασης που κάνανε εδώ το 1848 εναντίον των Αυστριακών. Και τότε είχε κάνει ένα λόγο για το ελεύθερο λόγο, για την δυνατότητα να μιλάει κανείς ελεύθερα, σε αυτή την αίθουσα πάνω. Και για αυτή την αίθουσα είναι η αίθουσα του ελεύθερου λόγου. Questa è la sala Tommaseo sopra che visiteremo, perché Tommaseo è stato uno degli interpreti della rivoluzione del 1848, aveva imparato il greco, aveva imparato l'idea di libertà, la Grecia si era appena liberata con la rivoluzione del 1821 e anche gli occidentali pensavano che ci si potesse liberare dallo straniero. E quindi Venezia, che era sotto gli austriaci, conobbe per un breve periodo la rivoluzione del 1848-49 e questo è stato un centro di di intellettuali che promuovevano la libertà di pensiero, e l'aula Tommaseo sopra che vedremo fra poco è proprio un'aula dove si celebra la libertà di pensiero. Λοιπόν, σε αυτό το ίδρυμα όπου ο λόγος ήταν πάντα ελεύθερος και ανοιχτός, σας λέμε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί σήμερα και τώρα θα δούμε το κτίριο και μετά το απόγευμα θα είμαστε στο Liceo Foscarini. Vi ringraziamo molto in questo luogo che è sempre stato aperto al discorso libero e aperto. Vedremo adesso la sala Tommaseo dedicata appunto a questo importante intellettuale dalmata che ha vissuto a Venezia e a Corfù,
e ci diamo poi appuntamento oggi pomeriggio nel liceo Foscarini, dove ci saranno le altre iniziative insieme alla scuola. Grazie molte.